اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنی سورت ہے جی۔ الف لام میم را، اس کے حروف مقطعات ہے۔ تلکا آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں اس کتاب مبارک کی۔ والذی انزل الیک من ربک، اور جو کچھ اترا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ سچ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش کریم پر متمکن ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے چاند اور سورج کو پابند کیا۔ کل یجری، سب چل رہے ہیں، لاجل مسمی، مقررہ زمانے تک کے لیے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے سب امور کی۔ یفصل الآیات، وہی کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو جائے۔ وہو الذی مد الارض، وہی رب ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور بنائے اس نے زمین میں پہاڑ اور نہریں جاری کی۔ ومن کل الثمرات، ہر طرح کے پھل پیدا کیے۔ جعل فیہا زوجین اثنین، اور پھلوں میں بھی جوڑے بنائے، نر اور مادہ۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزروع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد، اسی زمین کے ٹکڑے ہیں، باہم ملے ہوئے ہیں، ویسے ٹکڑے ہیں، الگ الگ ہیں اور ملے ہوئے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ساری، بیچ بیچ میں گیپس ہیں، یہ جو آپ کے بر اعظم ہیں۔ اور ہم نے زمین میں باغات پیدا کیے، انگوروں کے، کھیتیاں، کھجور کے درخت، جڑ سے ملے ہوئے، بغیر جڑ سے ملے ہوئے، اور پلائے جاتے ہیں یہ سب ایک ہی پانی، یعنی زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، فصلیں سب الگ الگ ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہم فضیلت دیتے ہیں بعض پھلوں پر بعض کو، ذائقے میں بعض سے بہتر ہے، آپ کو پتا ہے پپیتا کوئی نہیں کھاتا اور آم کوئی نہیں چھوڑتا، تو اس طرح سے ڈفرینسز ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تم اس بات پر حیران ہوتے ہو، تمہیں حیرت انگیز یہ بات لگتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ایسی ہی باتیں کہنے والے اپنے رب کے انکاری ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، ان کے گلوں میں ہم توق ڈال دیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، وہ جلدی مانگتے ہیں برائی بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود ان کو بخش دینے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتاری گئی اس بندے پر کوئی نشانی، کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ، آپ تو بے شک آگاہ کرنے بھیجے گئے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما موجود ہے۔ اللہ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثىٰ، اللہ جانتا ہے ہر مادہ کیا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کہ کون کیا جنے گی۔ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، کیا گھٹتا ہے پیٹوں میں، کیا بڑھتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا اولادیں بھی جس کے لیے جتنی نصیب ہے اتنی ملے گی، تو اس وجہ سے بچوں کو قتل کرنے کا جرم عظیم نہ کریں۔ ہاں آپ پریکاشنز لے سکتے ہیں، دیٹ از الاؤڈ۔ دوسری بات یہ ہے کسی بچے کو اس لیے بھی ضائع نہ کرائیں کہ جی وہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے، یہ جو نیا تماشا ہے کہ بچہ کسی طرح کی معذوری رکھتا ہے تو اسے ماں کے پیٹ میں ہی قتل کرا دوں، یہ کیا، کیسے ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ پیدا ہو چکا ہو اور کوئی اس کو مار ڈالے اور کہے کہ میں نے اس لیے مار ڈالا کہ یہ معذور تھا، تو تب آپ قبول کر لیں گے، تو خود آپ کیسے اپنا بچہ قتل کروا سکتے ہیں؟
اور بہت لوگ کرواتے ہیں. ایک معذور کو دنیا میں لانے سے بہتر ہے کہ اس کو ختم کرا دیا جائے. کیوں؟ کس لیے؟ آپ جینے کا حق چھیننا چاہتے ہیں. حق کس نے دیا ہے؟ بہت تکلیف دے باتیں ہیں یہ, بہت تکلیف دے باتیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, ان کی بہو کا جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تیسرے ماہ میں, تو انہوں نے کہا کہ جی بچہ تو ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے, تو بیٹر ہے کہ آپ ابورٹ کرا دیں. بہت پریشان ہوئے میاں بیوی, ظاہر گھر آئے, ماں باپ سے بات کی, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, اللہ کی دین ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرحال وہ یہ کیا کہ سارا پریگنینسی وہ اپنی بہو پر سورہ بقرہ پڑھتی رہی, اور ساس بہو نفل حاجت. اللہ نے اتنا فضل کیا, بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا, ماشاءاللہ 6 ماہ کا ہو گیا. بالکل اللہ نے ٹھیک دیا. وہ اینڈ تک ڈاکٹر جو ہے نا کلپتے رہے کہ جی بچہ معذور پیدا ہوگا, معذور پیدا ہوگا. ان کی رپورٹس اینڈ تک یہی تھی, لیکن بچہ ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹیں کوئی حتمی رپورٹیں نہیں ہیں. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بیٹی ہوگی تو بیٹا ہو جاتا ہے, بہت دفعہ وہ کہتے ہیں بیٹا ہوگا تو بیٹی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے فائنل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. اور تیسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ ایک صحیح بندے کو مارو گے, صحیح الجسم کو, تو قتل ہے, اور ایک معذور کو مارو گے تو قتل نہیں؟ کیا اس کی سزا کم؟ بلکہ آپ کہیں گے اس کو زیادہ سزا دو, اس نے تو ایک معصوم کو مارا ہے. جیسے ابھی ضلع شاہ جس طرح بھی مرا, جو بھی ہوا, میں سیاسی مسئلے پر بات نہیں کر رہی, مجھے بہت غم لگا, بہت غم لگا, کیونکہ بیچارہ سادہ اللہ لوگ بچہ تھا, مینٹلی ریٹارڈڈ تھا, تو اتنا ظلم کے ساتھ اس کو مارا گیا, جیسے بھی جس نے بھی کیا. تو مجھے پرسنلی, میں زیادہ تر چیزوں پہ توجہ نہیں دیتی, لیکن اس کے مرنے کا مجھے بہت غم لگا, اس وجہ سے کہ اس کی کنڈیشن ایسے تھی. تو آپ کا اگر کوئی عزیز ہو, جان پہچان کا ہو, معذور ہو, اس کو کوئی مار دے, تو آپ کہیں گے یہ ظالم ہے, اس کو زیادہ سزا دو, سخت سزا دو, اس نے ایک معصوم کو مار ڈالا, اس نے کیا بگاڑا تھا؟ تو ماں باپ کیسے کر سکتے؟ صرف اس بنا پر کہ ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. بہت ہی یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں جی, بہت تکلیف دہ چیزیں ہیں. پھر ان کو کہا کیا جاتا ہے بہبود آبادی. تباہی کس چیز کا نام ہے؟ پھر یہ بہبود ہے تو تباہی کس چیز کا نام؟ دشمن کافی نہیں ہے ہمارے بچوں کے قتل کے لیے, خود بھی کھڑے ہو جاؤ. ہم تو آلریڈی صورت حال سے گزر رہے ہیں. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, ہم تو آلریڈی سچویشن میں ہیں آل اوور دا ورلڈ. آپ خود بھی مارنا شروع کر دو اپنے بچے. صرف پریکاشنز الاؤڈ ہے صرف. اور یہ تو بالکل بہانہ ہی نہ بنائے نا, اس چیز کو تو یعنی تسلیم ہی نہ کرے. میں میری اپنی بڑی قریبی عزیزہ ہے, میرے کو جانتی ہوں, ان کی اولاد نہیں تھی, ہو بھی نہیں سکتی تھی, ان کے میاں کی یا نہیں. اور ان کے میاں 6 بہنوں کے ایک بھائی ہیں. تو انہوں نے عیدی سے ایک بچہ لیا, انہوں نے کہا ہوا تھا بچہ نیولی بورن کوئی چھوڑ گیا, بالکل نیولی بورن بچہ تھا 2-3 دنوں کا, اور وہ ان کو مل گیا. تھوڑے دنوں میں ان کو پتا چلا کہ بچہ جو ہے وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے. جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا بچہ ٹوٹلی, ایک تو ہوتا ہے مینٹلی ریٹارڈڈ, وہ بالکل کچھ بھی نہیں بول سکتا, سمجھ سکتا, بالکل وہ کبھی بھی کچھ نہیں سیکھ سکتا, اس کا دماغ جو ہے وہ گرو کر ہی نہیں سکتا. تو عیدی والوں نے ان کو کہا کہ آپ بچہ ہمیں واپس کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہمارا نصیب ہے, ہم بھی پالیں. پھر انہوں نے ایک بچہ اور بھی گود لیا ہے. اب ماشاءاللہ اس بچے کا نام حذیفہ ہے. اب وہ بچہ 20 سال کا ہو گیا, اور وہ صرف چھوٹے بچے کتنا ہوں کر سکتا, اور کچھ بھی نہیں. جیسے اس کے ماں باپ نے اس کو رکھا ہوا ہے, جس طرح اس کو دیکھتے ہیں, جس طرح اس کو سنبھالتے ہیں, آفرین ہو. یہ تو آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے مفت کی نیکیاں ہیں, مفت کی نیکیاں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ہم لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ پاگل سائیں اللہ لوگ. یہ تو اب انگریزوں نے آ کر ہمیں لفظ دیا اسپیشل چائلڈ. تو ہم کیوں اتنے ظالم ہیں اپنے ہی بچوں کے لیے؟ میری بہن کی بیٹی ہے, تو جب سے وہ آئی ہے نا, اس کا باپ کبھی چلی گئی, اور ماشاءاللہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ. ایسے ہی ہے جی, ایسے. میرے اپنے میاں کے کزن ہیں, ان کی بھی بیٹی جو ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, یعنی کہ اس کی مینٹل ایج جو ہے نا وہ 5-6 سال کے بچے سے بڑھ نہیں سکتی. ویسے وہ ماشاءاللہ 15 سال کی ہو گئی ہے. اس کا نام حفصہ ہے. وہ بڑی پیاری ہے اور شیرنی ہے پوری, وہ پاورفل ہے بہت. تو وہ ماشاءاللہ سرمد ان کا نام ہے ان کے والد کا,
माशाल्लाह उस बच्ची के बाद उनके घर से रिस्क खत्म नहीं होता। वो खुद कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरा काम कैसे बढ़ा है, लेकिन आप कभी जाकर देखें तो ऐसे उन्होंने अपनी बच्ची को रखा हुआ है, इनके वाकई शहजादियों की तरह। उन्होंने कभी इस बात को अपने लिए बोझ नहीं समझा, वो इस कदर प्यार करते हैं उस बच्ची से। तो इतनी कोई आफत नहीं, मैं मानती हूँ तकलीफ है, लेकिन अल्लाह ने किसी लायक समझा तो कोई जिम्मेदारी दी। बहुत ही जालिमाना सोच है। डॉक्टर खालिद जमील अख्तर जो है, उन्होंने माजूरों के लिए बहुत काम किया। उनका एक इंटरव्यू आया था, तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं, इनके माओ को जब पता चल जाए तो मेरा ख्याल है कि अबॉर्ट करा देना चाहिए। उन्होंने ये बात कही। तो सीमा जो है ना, पूरा नाम कैसे है उनका, राइटर है, अफसाने वगैरह लिखती हैं, सीमा गजल, वो जो है मेंटली रिटार्टेड बच्ची रही है। तो उन्होंने फिर उनको फोन किया, वो खुद बयान करते हैं, उन्होंने इस बात पर फिर अपॉलॉजी भी की और उन्होंने इस बात को क्लियर भी किया। उन्होंने कहा मुझे उसका फोन आया, तो उसने कहा कि आपको पता है कि मैं एक मेंटली रिटार्टेड बच्ची हूँ और ये क्या बड़ी हो गई हूँ और मैं जो है अपनी एज से बहुत पीछे हूँ, तो आप हमसे जीने का हक भी छीन लेना चाहते। तो कहते फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी गलत बात कही, तो मैं अपनी राय से रुजू करता हूँ, मेरी राय गलत थी, हमें कोई हक नहीं हम किसी से जिंदगी जी, हमें उसे बस फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इतनी जालिमाना बातें हैं, हर चीज का शॉर्टकट ढूंढना है हमें, हर चीज का शॉर्टकट। लिहाजा अगर बच्चा अल्लाह के हुक्म से थोड़ा कमजोर है जहनी या जिस्मानी एतबार से, तो मार ही दो, मार ही दो। वो जैसे जाहिलों के जमाने में होता था ना, आपको पता है जो तातारी थे ना, इनके यहाँ जब कोई बुड्ढा शुड्ढा हो जाता तो उसको मार देते थे। उनके खाने का तरीका ही होता था, खाना पकता था सबसे पहले मर्द खाते थे, उसके बाद जो बच जाता था वो औरतें बच्चे खाते थे, और उसके बाद बुड्ढों के हिस्से में कुछ आ गया तो आ गया, नहीं तो मरे भूखे। सीरियसली। तो ये तो वैसी बात है कि जो कमजोर है उसको मरने दो। इंसानों के मुआशरे में ऐसा नहीं होता। और जरा सोचें कि अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन पाए तो उनके दिल पर क्या गुजरे। है ना सोचने की बात। किस सहाबी के रूप में जिब्राइल जब इंसानी शक्ल में आते थे, किस सहाबी के रूप में आते थे? क्या कोई सहाबी नहीं जिनका नाम महदी रहा हो? जी आप गाड़ी रोक हजरत दहिया कल्बी। जी बताइए बताइए। दिहिया, दिहिया नाम सही है, प्रोनाउंसिएशन सही करें, दिहिया कल्बी। हजरत दिहिया कल्बी जब मुसलमान हुए हैं तो उन्होंने आपसे कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स बहुत गुनाहगार हो, उसने हर तरह का गुनाह किया हो अपनी मर्जी के साथ और हर तरह के मजे किए हो अपने नफ्स को पूरा करने के लिए, तो फिर इस्लाम लाएगा तो माफ कर दिया जाएगा। आपने कहा हाँ, उसका इस्लाम लाना कफारा है। तो उन्होंने कहा हर तरह का गुनाह, तो आपने कहा हाँ। तो कहने लगे कि लेकिन एक गुनाह के बारे में मुझे लगता है कि शायद माफ नहीं किया जाएगा। आपने कहा क्या? ऐसा कोई गुनाह नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं आपके साथ एतराफ करना चाहता हूँ। आपने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर अपना वाकया बताया। उन्होंने कहा कि मैं सफर पर जा रहा था तो मेरी भी प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसको कहा कि बेटा हो तो रखना, बेटी हो तो मार देना, और मैं चला गया। तो कहते जब मैं आया तकरीबन सफर से 2-2.5 साल बाद वापस, तो दरवाजा एक बच्ची ने खोला और वो मुझे देखकर मेरे साथ लिपट गई। तो मैंने बीवी से पूछा, उसने कहा बेटी है हमारी, तो मेरा तो हौसला नहीं हुआ। कहते मैंने तुम्हें कहा था मार देना। कहती उसने कहा मेरा हौसला नहीं हुआ। अब कहते हैं दिन गुजरते गए, बच्ची बड़ा प्यार करती थी, मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन कबीले वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। अब मैं कश्मकश में रहा, बच्ची 4 साल की हो गई। एक दिन कहते हैं कुछ ऐसे उन्होंने मुझे ताने दिए, ऐसी गैरत दिलाई कि मैं घर गया, बच्ची को पकड़ा ले गया। तो सहरा में जाकर कहते मैं गड़ा खोदने लगा, तो बच्ची मेरे साथ ना मिट्टी वो रेत निकालती जाती थी, और छोटी छोटी बातें जैसे बच्चियां करती हैं। तो पसीना आ गया तो अपने कपड़े से बाप का पसीना, वो खुद कहते मुझे पसीना आ गया जब खुदाई करते हुए, तो मेरा पसीना अपने कपड़ों से साफ करने लगी। आपने नोटिस किया होगा बेटी ऐसी ही करती, मेरी तो पोतियां ऐसी ही करती। तो वो कहते हैं कि छोटी छोटी बातें मुझसे करती जा रही थी और वो उसे भी खेल समझ रही थी। तो फिर कहते हैं जब गड़ा इतना खुद गया कि मैं उसे दफन कर सकता, तो मैंने उसे गड़े में खड़ा कर दिया, और वो बड़ी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। तो मैंने उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, रेत एक्चुअली डालनी शुरू कर दी, और वो कहते हैं हंस रही थी, और इनके उसको ये लग रहा था कि अब्बा इज प्लेइंग सम गेम विद मी। जब कहते हैं उसको घबराहट होनी शुरू हुई तो वो चीखने लगी, अब्बा मुझे निकाल लो, अब्बा मुझे निकाल लो, मेरा दम घुट रहा है। तो कहते मेरा दिल चाहता था मैं अपनी बच्ची को ना दफन करूं, मैं उसे चाहता था,
لیکن مجھے قبیلے کے تانے یاد ہے اور میں نے دل کر کڑا کر کے اس کو دفن کر دیا اور میں آ گئی. لیکن آج تک کہتے ہیں وہ جو لمحہ تھا میں اس کو بھول نہیں پایا کہ اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے. تو دہیا کہتے ہیں کہ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے. آپ نے کہا دہیا مجھے دوبارہ سنو, انسانی جان اتنی قیمتی. کیا آپ کو لگتا ہے صرف بیٹی کو پوچھا جائے گا؟ اللہ کہتی ہے نا اس دن میں پوچھوں گا من ای ذنب قتلت, تو کس گناہ میں ماری گئی اے جان. تو صرف بیٹی کی بات نہیں ہے, یہ جو بچے معذور قتل کیے جا رہے ہیں کیا اللہ نہیں پوچھیں گے؟ اور ویسے بھی قتل کیے جا رہے ہیں, کیا جواز دیں گے جی اللہ جی 2 بچے ہو گئے تھے, تیسرا ہم نے لینا نہیں تھا اس لیے مار دیا؟ کیا کہو گے اللہ؟ لڑکیوں کو پاکستان میں لڑکیوں کو نارملی نہیں کیا جاتا, یہ بھارت میں بہت ہوا ہے. پاکستان میں تو اب آ کر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے کہ جی ہم تو 2 ہی بچے پال سکتے ہیں, ہم تیسرا بچہ کہاں سے پالیں؟ تو یہ جو ہے یہ قتل ہے, اور قتل بھی کس خوف سے؟ جو اللہ نے کہا کہ اپنے بچے قتل نہ کرو بھوک کے خوف سے. میں انہیں بھی کھلاتا, تمہیں بھی کھلاتا ہوں, انہیں بھی کھلاؤں, تو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر ایک معذور بچے کو قتل کیا, جس کو جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا وہ بچہ اور اللہ پوچھیں کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا, اور وہ جواب میں کہے گا, اور یہ نوزائیدہ بچے جو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی, ان بورن, تو اللہ پوچھیں گے کس نے مارا, کیوں مارا تمہیں؟ تو کہیں گے اللہ جی آپ نے مجھے ڈسیبل کیا تھا, میرے ماں باپ نے اس لیے مارا. کیا جواب دیں؟ اتنا آسان ہے. ہم اتنے, میں کہتی ہوں جو اپنے بچوں پہ اتنے ظالم ہیں وہ دوسروں کی بچوں پہ کیا رحم کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ میں تھوڑی مزاجن ٹف ہوں, لیکن میں اپنی بچیوں سے ٹف نہیں ہو پائی, میں نے کچھ نہیں کہہ پاتی. میں نہیں سمجھ سکتی لوگ جان کیسے لے لیتے. تو جناب اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, معاملات کو اللہ کے ہاتھ میں رہنے دیں, وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کریں. انفارچونیٹلی ہم بہت ہی کروشل ٹائم میں بیٹھے ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے مجھے کسی نے سوال کے لیے ایک کلپ بھیجا تھا. وہ جو عفت عمر صاحبہ ہیں, ماڈل اینڈ ایکٹریس ہیں, اور کسی پروگرام میں وہ آئی ہوئی تھی, کوئی اینکر تھے, میں جانتی نہیں ہوں, پوڈ کاسٹ کا ان کا پروگرام تھا. تو اس میں وہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھائی اور برائی کے پیمانوں کو سمجھیں. اچھائی اور برائی کے پیمانے ہر زمانے کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک دور میں کبھی ہوگا کہ اسلام کو زیادہ لوگوں کی ضرورت رہی ہوگی تو زیادہ بچے چاہیے ہوں گے, اب نہیں. تو پاکستان میں جو سب سے بڑا بم ایکسپلوڈ ہوگا وہ آبادی کا ہوگا. اچھا, اپارٹ فرام دا ریلیجن, چھوڑ دے ریلیجیس ڈسکشن کو, جن ممالک نے بہبود آبادی پر 70-80 سال پہلے عمل کرنا شروع کیا تھا, 70-80 سال بعد وہ کہاں کھڑے ہیں یہ تو دیکھ لیں. دنیا کے اعداد و شمار تو دیکھ لیں نا. سب سے پہلے فرانس نے عمل شروع کیا تھا نا, سب سے پہلے فرانس نے ہی سامنے رکھا ہے کہ جو 2 بچے پیدا کرے گا اس کو 30% ٹیکس معاف, جو 3 بچے پیدا کرے گا اسے 40%, جو 4 بچے پیدا کرے گا 50% ٹیکس معاف. اور ٹیکس معافی آپ نہیں سمجھتے کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ یہاں تو ٹیکس اس طرح پے ہی نہیں نہ کرتے, یعنی کہ ترلوں پر آگے بچے پیدا ہوئے, اور صرف 60-70 سال میں, کوئی بہت زمانے نہیں, کوئی صدیاں نہیں گزر گئی. اور امریکہ, کینیڈا, آپ کو پتا ہے ابھی ایون یو کے میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں نوجوانوں کو جن کی عمر 18 سے 22 سال ہے بہت آسان شرائط کے اوپر وہ ایڈمیشنز دے رہے, ایسے کہ جیسے فری بٹر ہے, خاص طور پر یورپ کی جو کنٹریز ہیں. اور اتنی کم, یعنی کہ وہ کوئی آپ سے زیادہ وہ نہیں مانگ رہے, بینک کی ہوتی ہے نا بیلنس شیٹ مانگتے ہیں اور سب کچھ, کوئی شرائط ہٹا دیا. اچھا نمبرز کو بھی چھوڑ دیا, کوئی میرٹ نہیں مانگ رہے, کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان کے پاس یوتھ نہیں ہے, وہ ہماری یوتھ کیچ کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ بہبودی آبادی پر ہم سے پہلے جن لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا وہ 60-70 سال میں کس تباہی کے کنارے پر کھڑے ہیں, تو ہم بھی تو وہیں آ کر کھڑے ہوں گے. اور رہ گیا یہ ڈھکوسلا کہ جی ذرائع کم ہے, نہیں ذرائع بہت ہیں. ذرائع کا قابض چند لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پریویلیج مان لیا, وہ سیاست دان بھی ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں بیوروکریٹ بھی ہے,
اور اس میں کارخانے دار بھی ہے. آپ دیکھ لیں گنی چنی آپ کی کمپنیاں ہیں. عام بندے کا کاروبار کہاں پر ہے؟ گنی چنی کمپنیاں ہیں. اچھا کاروبار نقصان میں آیا صرف عام بندے کا. کوئی بڑی کمپنی صوفی ہو, ڈالڈا ہو, یہ جو کیا ہے آپ کی مچلز ہو, یہ کوئی ایک کمپنی مجھے بتائیں جو بند ہوئی ہے یا جس کا کام رکا ہے؟ وہ تو پہلے سے زیادہ کما رہے ہیں, انہوں نے کوانٹٹی کم کر دی, قیمتیں بڑھا دی, وہ تو 2 طرفہ نفع کما رہے ہیں. تو چند گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے ارتکاز دولت یا دولت ہاتھوں میں سمیٹی ہوئی ہے. یہ پورا کا پورا چوروں کا گروپ ہے, سب اپنی اپنی جگہ پہ چوری کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے مل کر جو ہے نا ذرائع کو روکا ہوا ہے. ذرائع کم شم کوئی نہیں, انٹرنیشنلی بھی یہی ہو رہا ہے. چند کمپنیز ہیں, چند حکومتیں ہیں جنہوں نے سب کچھ ٹیک اوور کیا ہوا ہے, اور نیشنلی بھی ہو. تو مسئلہ جو ہے وہ تقسیم کا ہے, ذرائع کی کمی نہیں ہے, کہیں کمی نہیں. وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ 36 ہزار کا سوٹ عوام میں بک رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں تو بن رہا ہے نا. اگر قوتیں خرید ہی ہوگی تو بنے گا کیسے؟ ڈیمانڈ سے سپلائی ہوتی ہے, وداؤٹ ڈیمانڈ سپلائی تھوڑی آ جاتی, اور لوگ لے رہے ہیں. تو مسئلہ ذرائع کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے, کمی کا نہیں. تو بہرحال جی کسی بھی طرح کسی کو حق حاصل نہیں کسی کی جان لے لے, اور جان بھی کس کی؟ اس بچے کی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. یہ جو بھی وہ فوت ہوئے ہیں امریکن, اپاہی سے اور بہت انٹیلیجنٹ تھے, کیا نام ہے؟ ہاں جی مشہور شخصیت تھے, نام میرے دماغ میں اٹک گیا ہے. آپ دیکھیں وہ بندہ پیدائشی تو نہیں تھے, لیکن بڑے ہو کر ایک بیماری کا شکار ہوئے, ایک ایسی بیماری جو بہت ریئر ہے, جس کی وجہ سے ان کی پوری باڈی نے کام کرنا بند کر دیا تھا. صرف ان کے فیس کا ایک لمب کام کرتا ہے, لیکن اس بندے نے کتنی ریسرچ اس حالت میں کی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ڈسیبل ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا؟ وہ بوجھ ہے سوسائٹی پر, بوجھ تو ہم بناتے ہیں. آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا, نام میرا ان کا اٹک گیا میرے ذہن میں اس ٹائم. تو لہٰذا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات ہے. ڈاکٹر جمیل اختر بہت شروع میں معذور ہو گئے تھے. ویسے وہ بائی برتھ جو ہے بہت فاسٹ رنر تھے, اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کالج اور یونیورسٹی لیول کے جو رننگ کے کمپٹیشنز ہوتے تھے, بغیر کسی پریپریشن کے وہ ہر دوڑ میں اول آتے تھے. اتنا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اسٹیمنا دیا تھا, اور نیچرل تھا. وہ کہتے ہیں میں کوئی پریکٹس نہیں کرتا تھا. لیکن وہ جب میڈیکل کالج کے 3rd ایئر میں تھے تو اپنے دوست کی شادی میں شریک ہوئے, اور ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی اسپائنل کارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئی, اور اس کے نتیجے میں وہ ڈسیبل ہو گئے. پھر خیر محنت کر کی, انہوں نے کوشش کی, یعنی تھراپیز دی, تو تھوڑا بہت چلنے لگے سہارے سے, لیکن پھر وہ نارمل 100% نہیں ہو سکے. لیکن اس سے وہ کہتے ہیں مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ہمارے ملک میں ایک معذور کے لیے کس قدر مشکلات ہیں. تو پھر معذوروں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا, بہت اویئرنیس پیدا کی انہوں نے. تو شر میں سے اللہ خیر نکالتے ہیں جی. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اس کے ہاں ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے, لہٰذا جتنی آبادی اتنے ذرائع. یہ کہانیاں ہیں. عالم الغیب والشہادت, جانتا ہے وہ غائب کو اور حاضر کو. الکبیر, سب سے بڑا ہے. المتعال, بہت بلند ہے. سواء منکم, متعال جو ہے نا علی کا مبالغہ ہے. تو یہ جو کہتی ہے نا کہ علی جو ہے, اللہ کے نام جو ہے یہ بغیر عبد کے نہیں رکھے جا سکتے, یہ درست نہیں ہے. علی اللہ کا نام ہے. علی ان کبیر نہیں پڑھتے آپ؟ تو علی اللہ کا نام ہے, تو حضرت علی کا نام تو علی تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساتھ کچھ نہیں لگایا. تو آپ چاہیں تو عبد لگا لیں, چاہیں تو نہ لگائیں, اس میں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے. سواء منکم, برابر ہے تمہارے لیے. من اسر القول, جو چھپا کر بات کرے. ومن جہرا بھی, اور جو اعلانیہ کرے. ومن ہوا مستخف باللیل, اور جو رات میں چھپ کر چلے. وسارب بالنہار, اور جو چلے اعلانیہ دن میں. اللہ کہتے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں. لہو معقبات من بین یدیہ, پہرے دار مقرر ہیں ان کے سامنے. ومن خلفہ, ان کے پیچھے. یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے. حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی. زوال پذیر قوم تب تک عروج پر نہیں آتی جب تک وہ اپنے اخلاق کو نہیں بدلتی, اور عروج والے
والی قوم زوال پذیر نہیں ہوتی جب تک وہ اخلاق سے گرتی نہیں ہے. تو اخلاق حسنہ پیدا کریں، اخلاق حسنہ پیدا کریں، قرآن سے جڑے، بدل جائیں گے، حالات بھی بدل جائیں گے جی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی قوم کے لیے خرابی کا، اس فیصلے کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بادل جو بڑے بوجھل ہوتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حمد کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں. وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ بجلی. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. وہ شدید المحال، وہ سخت قوت والا ہے. لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا صحیح ہے، درست ہے. والذین یدعون من دونه، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں. لا یستجیبون لهم بشیء، تو وہ کچھ جواب نہیں دیتے انہیں. الا کباسطی کفیہ الی الماء، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی پینے کے لیے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے. یا بلوغ فاہو، کہ پانی اس کے منہ تک خود آ جائے. وما ہوا ببالغہ، پانی نہیں پہنچے گا اس کے منہ تک. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا تو گمراہی ہے، کافروں کا پکارنا محض ایک بیکار عمل ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو ہے آسمانوں میں جو ہے زمین میں، خوشی سے کرے نہ خوشی سے کرے. وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور چیزیں تو کیا ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کو سجدے کرتے ہیں. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے کون ہے آسمان و زمین کا رب. قُلِ اللَّهُ، اور بتائیے انہیں اللہ ہے. قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور انہیں سوال کیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بناؤ گے. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ان لوگوں کو اپنا ولی بناؤ گے جو اپنے نفسوں کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہیے کیا برابر ہوگا اندھا اور دیکھنے والا. ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا برابر ہوگے اندھیرے اور روشنی. ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے کچھ شریک جنہوں نے پیدا کی تھی اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق. فتشابه الخلق عليهم، اور تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی. قل اللہ خالق کل شیء، کہیے نہیں کسی نے کچھ تخلیق نہیں کیا، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. هو الواحد القہار، وہ واحد ہے، وہ غالب ہے. زوم یوزر کے نام سے جو ہے نا وہ میوٹ کرے مائک اپنا. انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا. فسالت اودیۃ بقدرھا، تو بہہ نکلی اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنے پیمانے کے مطابق ندیاں وادیاں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ اپنے اوپر چڑھا ہوا. ومما یوقدون علیہ فی النار، اور جب تم جلاتے ہو گلاتے ہو دھاتوں کو آگ میں. ابتغاء حلیۃ، تاکہ زیور بناؤ. وہ متاع، یا سامان بناؤ. زبد مثلہ، اس پر بھی ایسی ہی جھاگ آتی ہے. اصل میں جو جھاگ آتی ہے اس کو کاٹنے جاتے ہیں. آپ نے شیرہ بنایا گڑ کا، کبھی چینی میں تو اتنا نہیں ہوتا، گڑ کے شیرے میں ہوتا ہے. اوپر جھاگ آتی جاتی ہے، آپ اتارتے جاتے ہیں، آخر کار شیرہ شفاف ہو جاتا ہے. یہی پروسیس ہوتا ہے سونے یا کسی بھی دھات کو خالص کرنے میں. وہ اوپر آتا جاتا ہے گند، اور وہ جھاگ اتارتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخر کار صاف شفاف دھات بچ جاتی ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اسی طرح حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. فاما الزبد، رہا جھاگ، فیذهب جفاء، تو وہ چلا جاتا ہے بیکار. واما ما ينفع الناس، ناسا، اور جو لوگوں کے نفع کی چیزیں ہیں، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں سیلاب آتا ہے تو پانی جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے دریاؤں میں، ندیوں میں، اور جو نمکیات ہے وہ زمین جذب کر لیتی ہے، اور کوڑا کرکٹ جو ہے وہ خود بخود خس و خاشاک ہو کر ختم ہو جاتا ہے. تو اتنا عظیم نظام میں نے بنایا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا ان کے لیے انجام اچھا ہے. والذین لم یستجیبوا له، جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول نہیں کیا. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگرچہ ان کے پاس ساری زمین کے برابر مال ہو. مثله معه، اتنا ہی اور مل جائے. لافتدوا به، اور وہ دے اسے فدیہ کہ آج ہمیں عذاب نہ ہو، قبول نہ ہوگا. اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے بدترین حساب ہے. ومأواهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، یہ بدترین ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا وہ بندہ جو اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے علم کو جانتا ہو، جو اس کے رب نے حق کے ساتھ اس پر اتارا ہے، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے قبول کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
اب یہ پھر مومنین کی صفات ہے جی. عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور یہ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے مال میں سے خرچ کیا پوشیدہ اعلانیہ. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی سے. اولئک لهم عقبى الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا انجام کار ہے. جنات عدن، اور وہ انجام ہے جنت کے سدا بہار باغات. یدخلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم، اور ان کے نیک آباء و اجداد. وازواجہم، ان کی بیویاں. وذریاتہم، ان کی اولادیں. والملائکۃ، فرشتے. یدخلون علیہم من کل باب، داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے. سلام علیکم، کہا جائے گا ان سے السلام علیکم. بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تمہارا انجام اچھا ہے کیونکہ تم نے صبر کیا. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے عہد پختہ باندھنے کے بعد توڑ ڈالا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان رشتوں کو کاٹا جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کیا. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہی پر اللہ کی لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا انجام ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا، یہ خوش ہے دنیا کی زندگی پر. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر سامان ہے. ویقول الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس نبی پر اپنے رب کی طرف سے معجزہ کیوں نہیں آیا. قل ان اللہ یضل من یشاء، کہیے بے شک اللہ چاہتا ہے کچھ لوگوں کو بھٹکا دینا. ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ ہدایت دیتا ہے ہر اس بندے کو جو رجوع کرے. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. وتطمئن، یہ پھر مومنین کی صفات ہے. وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا یاد رکھنا اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دے گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکوکار ہو گئے. طوبی لہم، خوشخبریاں ہیں ان کے لیے. وحسن مآب، اور ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. آج کل ڈپریشن کی بڑی وجہ جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے. دل مطمئن ہوتے ہی نہیں، سکون قلب ملتا ہی نہیں. کذالک ارسلناک فی امۃ، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک گروہ کی طرف. قد خلت من قبلھا امم، آپ سے پہلے کئی گروہ گزرے ہیں. لتتلو علیہم، تاکہ پڑھیں آپ ان پر. الذی اوحینا الیک، وہ جو ہم نے آپ پر اتارا. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ اپنے رحمان سے انکار کر رہے ہیں. قل ھوا ربی، کہیے میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، جس کے سوا الہ کوئی نہیں. علیہ توکلت، اسی پر مجھے بھروسہ ہے. والیہ متاب، اسی طرف مجھے لوٹنا ہے. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر قرآن میں یہ اثر ہوتا کہ اس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے. او قطعت بھی، یا پھٹ جاتے اس سے الارض، زمین کے ٹکڑے. او کلم بہ الموتى، یا مردے کلام کرتے تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. بل للہ الامر جمیعا، سارا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا بھلا مایوس ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ابھی تک انہوں نے امید نہیں چھوڑی. اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو اکٹھا ہدایت والا بنا لیتا. یہ معجزوں کی ڈسکشن ہے. اصل میں یہ مکہ کا وہ دور تھا جب مسلمان بہت مظالم جھیل رہے تھے. 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک کا زمانہ. تو مسلمان بہت گڑ گڑا رہے تھے اللہ سے کہ اللہ معجزہ بھیج دے، اور اللہ کہتے نہیں بھیجنا. تو اس پر اللہ کہہ رہے کہ ابھی تک ایمان والے اس بات سے مایوس نہیں ہوئے کہ معجزہ نہیں آئے گا. اگر میں نے جبرن ہی مسلمان کرنا ہوتا تو میں سب کو مسلمان بناتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں پہنچتی رہے گی کوئی نہ کوئی آفت. او تحل قریب من دارہم، یا ان کے گھروں کے پاس اترے گی. حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور ڈھیل دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، پھر ہم نے انہیں پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی تھی ہماری پکڑ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا بھلا وہ جو نگران ہے ہر نفس کے اوپر جو اس نے کمایا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے شریک. یعنی اللہ کہتے ہیں میں تو سارے جہان پر نگران ہوں، جنہیں میرا شریک بنایا ان کی کیا حیثیت ہے.
कुल सम्मूहुम, कहिए नाम तो लो उनके, अम तुनब्बिऊनहु बिमा ला यालमु फिल अर्दी व अम बिज़ाहरि मिनल कौल, क्या तुम खबर दे रहे हो अल्लाह को उस बात की जिसके बारे में वो जानता नहीं कि जमीनों में मौजूद है, या फिर ये तुम्हारी मुंहों की बातें हैं। बल ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफरू, पसंदीदा बना दिया गया काफिरों के लिए मकरुहुम, उनकी चालें, वसद्दू अनिस सबील, वो रोकते हैं सीधे रास्ते से। वमन युद्लिल्लाहु, जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे, फमा लहु मिन हाद, उसके लिए कोई हिदायत देने वाला ना मिलेगा। लहुम अज़ाबुन फिल हयाति दुनिया, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में अजाब है, वल अज़ाबुल आखिरति अशक्कु, और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त है। वमा लहु मिनल्लाहि मिन वाक, उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला ना होगा। हदीस की दुआ है, अल्लाहुम्मा वाक़ियतन का वाक़ियतल वलीद, अल्लाह मेरी हिफाजत करे जैसे छोटे बच्चे की जाती है। पढ़ा कीजिए। मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तकून, और जन्नत की मिसाल जो वादा की गई, जिसका वादा है मुत्तकीन से, ऐसी है तजरी मिन तहतिहल अनहार, के बागों में नहरें बहती हैं, उकुलुहा दाइमुन व ज़िल्लुहा, इसके फल और इसके साए सदा बहार है। दिल का उक़बल लज़ीना तक़ौ, ये अंजाम है मुत्तकीन का। व उक़बल काफिरीन अन्नार, और काफिरों का अंजाम है आग। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यफ़रहूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वो खुश होते हैं उस कलाम पर जो आप पर उतरा। व मिनल अहज़ाबी, और कुछ गरोह है मयून की रूह बाद अबू, जो इसका इनकार करते हैं बाज़ हिस्सों का। कुल इन्नमा उमिरतु, कि ये मुझे हुक्म है, अन अअबुदल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करूं, वला उश्रिका बिही, उसके साथ शरीक ना बनाऊं, इलैहि अदउ व इलैहि मआब, उसी की तरफ मैं बुलाता हूं, उसी की तरफ मेरा लौटना है। वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, इसी तरह हमने नाज़िल किया कुरान मजीद को अपना हुक्म बनाकर अरबी जुबान में। वला इन तबाता अहवाअहुम, अगर पैरवी की आपने उनकी ख्वाहिशात की, बाद मा जाअका मिनल इल्मी, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका। मालका मिनल्लाहि मिन वली वला वाक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से बचाने के लिए ना कोई सरपरस्त बनेगा आपका, ना कोई बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहकर हमें कहा जा रहा है, आपने तो खिलाफ वर्जी करती नहीं थी, तो अल्लाह हमें ये समझा रहे हैं कि अगर मेरा नबी कुरान की खिलाफ वर्जी करे, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, तो तुम्हारी आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही। जरा खिड़की खोले, क्योंकि इधर ना आपके सिग्नल का प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका, हमने आपसे पहले भी कई रसूल भेजे। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, उन सब के बच्चे थे और उनकी औलादें थी, बीवियां थी, वो सब बाल बच्चेदार थे। इनके जितने भी लोग आए ये एतराज करते थे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, और इंसान नबी कैसे हो गया, इन्होंने शादी की है, इनके बच्चे हैं। तो अल्लाह कहते हैं वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, तुमसे पहले ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल भेजे गए, उनकी भी बीवियां थी और उनके भी बच्चे थे। वमा कान अली रसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी नबी का ये बस नहीं था कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर मुजज़ा दिखाता। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर उम्मत के लिए एक जमाना लिखा जा चुका है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु, अल्लाह जिसे चाहता है मिटाता है, जिसे चाहता है साबित रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब, और असल हुक्म उसी के पास है, असल किताब उसी के पास है। व इम्मा नुरियन्नका बादल्लज़ी नाइदुहुम, और करीब है कि हम आपको दिखाएं बाज हिस्सा उस वादे का जो आपसे किया, उनसे किया गया है, यानी जो अजाब आना है हम आपको दिखाएं। ओ नतवफ़्फ़यन्नका, या फिर हम आपको फोत कर दें। फ़इन्नमा अलैकल बलागु व अलैनल हिसाब, तो आपके जिम्मे है पैगाम देना, हमारे जिम्मे है हिसाब लेना। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, क्या उन्होंने देखा नहीं कि बेशक हम जमीन उनकी तरफ हर तरफ से समेटते आ रहे हैं, यानी कि मक्का वाले जो थे महदूद होते जा रहे थे। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, अल्लाह जो फैसला करता है कोई उस पर नजर सानी नहीं कर सकता। हुवा सरीउल हिसाब, वो जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकर अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक पहले लोगों ने भी अल्लाह के खिलाफ मकर किए। फलिल्लाहिल मक्रु जमीआ, तो अल्लाह ही के लिए है सारी तदबीरें। यालमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, हर शख्स जो कमाता है अल्लाह जानता है। वसयअलमुल कुफ़ारु, अल्लाह जानता है काफिरों को। लिमन उक़बद्दार, और किसके लिए आखिरत का घर, ये भी जानता है। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं काफिर, लस्ता मुरसलन, तू रसूल नहीं है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, कहिए अल्लाह काफी है मेरे तुम्हारे दरमियान गवाह। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और हर वो बंदा जिसे किताब का इल्म दिया गया। सूरह इब्राहिम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा,
किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये एक किताब है जिसे हमने उतारा आपकी तरफ ताकि आप लोगों को अंधेरों से रोशनी में ले आए, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, उस रास्ते पर चलाएं लोगों को जो गालिब है और काबिल तारीफ है। अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह वो है जिसके लिए आसमान और जमीन की हर चीज की मलकियत है। ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और हलाकत है काफिरों के लिए अज़ाब शदीद से। अल्लज़ीना यस्तहिब्बूनल हयातद दुनिया अलल आखिरती, वो लोग जो तरजीह देते हैं दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर, व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, व यबगूनहा इवजा, उसे बिगाड़ना चाहते हैं। उलाइका फी दलालिन मुबीन, ये गुमराही में दूर निकल गए। वमा अरसलना मिन रसूलिन, नहीं भेजा हमने कोई रसूल, इल्ला बिलिसानी कौमिही, मगर ये कि वो उसी कौम की जुबान में बात करता था। लियुबय्यिना लहुम, ताकि उन पर वाज़ेह कर दे। फयुदिल्लुल्लाहु मन यशाउ व यहदी मन यशा, और भटका देता है अल्लाह जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है। वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब और हिकमत वाला रब है। वलक़द अरसलना मूसा भी आयातिना, और बेशक हमने मूसा को रोशन निशानियां दी, अन अखरिज कौमका मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि निकाले वो अपनी कौम को अंधेरों से रोशनी में। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के इन दिनों को याद कीजिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियां हैं शुक्रगुजारों सब्र करने वालों के लिए। वइज़ क़ाल मूसा, जब मूसा ने कहा लिक़ौमिही, अपनी कौम से, उज़्कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत याद करो, अलैकुम, जो तुम पर हुई, इज़ अंजाकुम, जब उसने तुम्हें निजात दी, मिन आलि फ़िरऔन, फ़िरऔन की कौम से। यसुमूनकुम सूअल अज़ाबी, वो तुम्हें अजाब देते थे बदतरीन। व युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, तुम्हारे बेटियों को जिंदा रखते थे। व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम, और जब तुम्हारे रब ने हुक्म दिया, तुम्हें आगाह किया, इस बात से पैगाम दिया कि अगर तुमने शुक्र किया मैं तुम्हें लाज़ीदन्नकुम, मज़ीद अता करूंगा। वलइन कफरतुम, अगर नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब सख्त है। वक़ाल मूसा, मूसा ने कहा, इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्द, और अगर नाशुक्री करो तुम और जमीन पर मौजूद जमीन सब के सब, फइन्नल्लाह लग़नियुन हमीद, अल्लाह तो काबिल तारीफ है, बेनियाज है। अलम यातिकुम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूह व आद व समूद, क्या खबर नहीं आई तुम्हारे पास उनकी जो तुमसे पहले गुजरे, कौम आद, कौम नूह, कौम समूद, वल लज़ीना मिन बादिहिम, और बाद वाले भी, ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, उनके रसूल उनके पास दलीलें लेकर आए। फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम, तो उन्होंने हैरत के मारे अपने हाथ मुंहों पर रख लिए। वकालू इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, कहने लगे हम इनकार करते हैं उस किताब का जिसे देकर तुम भेजे गए हो। व अना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और जिस बात की तुम हमें दावत दे रहे हो उसकी तरफ हमें शुबा है और हमारे दिल बेकरार हैं। कालत रुसुलुहुम, वो कहा उनके रसूलों ने, अफिल्लाहि शक्कुन, तुम्हें अल्लाह के बारे में शुबा है, फातिरिस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है। यदउकुम लियगफिर लकुम, पुकारो उसे ताकि तुम्हें माफ कर दे, मिन ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाह, व युअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम्हें एक जमाने तक के लिए मोहलत अता करे। कालू, उन्होंने कहा, इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम हो क्या हमारे जैसे इंसान। तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा कानू याबुदू आबाउना, और चाहते हो कि हमें रोक दो अपने बाप दादा के खुदाओं की परस्तिश करने से। फातूना बिसुल्तानिन मुबीन, लाओ हमारे पास भी वाज़ेह दलील का। हालत उसने कहा, लहुम रसूलुहुम, उनसे उनके रसूलों ने कहा, इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, बेशक हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, लेकिन हमारे अल्लाह ने हमें रिसालत अता की है, अल्लाह जिस पर चाहता है फजल करता है। वमा काना लना, नहीं जायज हमारे लिए, अन नातियाकुम बिसुल्तानिन, मुमकिन नहीं है कि हम मुजजा ले आए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर ये कि अल्लाह खुद चाहे। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, हमारा भरोसा अल्लाह पर है, क्योंकि हर भरोसा करने वाले ईमान वाले को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। वमा लना अल्ला ततवक्कला अलल्लाहि, हमें क्या मसला है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, उसने हमें अपने रास्ते की हिदायत अता की। वला नस्बिरन्ना अला मा अज़ैतुमूना, तुम हमें जो अज़ियतें दे रहे हो हम उन पर सब्र करेंगे। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, काफिरों ने कहा, लिरुसुलिहिम, अपने रसूलों से, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, तुम्हें हम हमारे इलाकों से निकाल दिया जाएगा। और लतऊदन्ना फी मिल्लतिना, या हमारे दिन पर पलट आओ। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, तब वही कि उनके रब ने उन्हें, लानुख़रिजन्ना ज़ालिमीना, मैं तबाह करने वाला हूँ जालिमों को। वला नुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, हम जरूर आबाद करेंगे जमीन उनके बाद भी। ज़ालिका लिमन खाफा मक़ामी, ये उसके लिए है जो डरे मेरे सामने खड़ा होने से। वखाफा वईद, और अजाब के वादे से डरे। वस्तफ्तहु वखाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, उन्होंने फैसला चाहा और नाकाम नामुराद हुआ हर सरकश नाद रखने वाला। में वराई जहन्नम, उसके आगे जहन्नुम है। वयुस्का मिन माइन सदीद, और पिलाया जाएगा वो वहां से पीप वाला पानी। यतजर्रउ,
घूंट घूंट पिएगा, वला यकादु यसीगुहु, नहीं करी उसके लिए मुमकिन होगा उसको अंदर ले जाना, निगल लेना, वयातिहिल मौतु, मौत आएगी उस पर, मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से, वमा हुआ बिमय्यितिन, मगर वो मरेगा नहीं, व मिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़, और इसके आगे अज़ाबे गलीज है, शदीद अज़ाब है। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम आमालुहुम, मिसाल उन लोगों की जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र के उनके अमाल है, करमादिन इश्तद्दत बिहि रिहु फी यौमिन आसिफिन, राख की तरह जिसे हम उड़ा देते हैं एक तूफानी हवा वाले दिन में, ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू अला शैइन, वो अपने अमाल पर कोई कुदरत नहीं रख पाएंगे कयामत के दिन। ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, यही है दूर की गुमराही। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, क्या तुमने देखा कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को दलील पर बनाया। यशा युज़िबकुम, अगर चाहे तो ले जाए, वयाति बिखल्क़िन जदीद, और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा करे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह पर ये बहुत मुश्किल नहीं है। व बरज़ू लिल्लाहि जमीअन, वो सामने होंगे अल्लाह के सारे। फ़क़ालू अफ़ाउल लज़ीना इस्तकबरू, तो अल्लाह फरमाएगा उन लोगों से जो कमजोर थे, कहा कहेंगे वो लोग जो कमजोर थे ताकतवरों से, इन्ना कुन्ना लकुम तबाअन, बेशक हम तो तुम्हारे पैरोकार थे। फहल अंतुम मुगनूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह, क्या तुम हमें अल्लाह के अज़ाब से बचा सकते हो, बिन शैइन, थोड़ा बहुत। कालू, वो कहेंगे लौ हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम, अगर हम हिदायत वाले होते तो मैं हिदायत देते। सवाउन अलैना अजज़ीना, यकसा बराबर है हम पर, अब चाहे तो हम रोए पीटे, हम सबरना या सबर करें, माला नाम महीस, हमारे लिए जाए बना नहीं है। यानी दुनिया में जिन्होंने दूसरों के पीछे लगकर कुफ्र शिर्क किया, वो कहेंगे कि आज हमारी मदद करो, तो वो कहेंगे मदद तो अब कोई नहीं कर सकते, अब तो बस सबर ही करना पड़ेगा। वकाल शैतानु, शैतान कहेगा लम्मा कुदियल अम्रु, फैसला कर दिया जाएगा काम का, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह की तरफ से, वादकुम, जो वादे थे तुमसे, वादल हक की, वो सच्चे वादे थे, ववादतुकुम फअखलफ्तुकुम, जो वादे मैंने किए वो सारे मैंने खिलाफ वर्जी की। यानी शैतान कहेगा कि भी अब तो अल्लाह ने फैसला करना है। आप अपना इंटरनेट चेक करें, जिनको आवाज नहीं आ रही ना, क्योंकि बाकियों को तो आ रही है, तो ये 2 लोग हैं बेचारे जिनको आवाज नहीं आ रही, तो अपना इंटरनेट चेक करें, अपनी जगह चेंज करके देखें। शैतान क़यामत के दिन कहेगा कि अल्लाह ने जितने वादे किए वो सच्चे थे और मैंने जो वादे किए उनकी खिलाफ वर्जी की। वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन, मुझे तुम पर कोई अख्तियार हासिल नहीं था, इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने तो सिर्फ पुकारा तुम्हें, फस्तजबतुम ली, तुमने फौरन मेरी बात मान ली। फला तलूमुनी, मुझे बुरा भला मत कहो, वलूमु अनफुसकुम, अपने नफ्सों को मलामत करो। मा अना बिमुस्रिखिकुम, मैं तुम्हारी फरियाद रसी नहीं कर सकता, वमा अंतुम बिमुस्रिखी, ना तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। इन्नी कफरतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, मैं तो पहले ही उस शिर्क से इनकारी हूँ जो तुम करते रहे हो। इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, और जालिम वो है जिनके लिए अज़ाब अलीम है। वउदखिलल लज़ीना आमनू, और दाखिल किए जाएंगे ईमान वाले, वामिलुस सालिहाति, नेकोकार, जन्नातिन तजरी, ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहल अनहारु, जिनमें बहती है नहरें, खालिदीन फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, वो उसमें हमेशा रहेंगे अपने अल्लाह के इज़्न से। तहिय्यतुहुम फीहा, उनकी मुलाकात होगी वहां पर, सलामुन, सलाम, जब मिलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरिन तय्यिबतिन, आपने देखा नहीं अल्लाह ने मिसाल बयान की कि कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल ऐसे जैसे शजरे तैयबा, मजबूत अच्छा दरख्त, अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ मजबूत है, वफरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमान तक पहुंचती हैं। तुती उकुलाहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, और अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल देता है। वयद्रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह मिसालें बयान करता है ताकि लोग नसीहत कबूल करें। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, शिरकिया कलिमात, इनकी मिसाल है कशजरतिन खबीसती, घटिया कम हैसियत दरख्त जैसी, निज तुफसत मिन फौकिल अर्दी, उखाड़ा गया जमीन के ऊपर से, व मालहा मिन करार, उसको कोई मजबूती हासिल नहीं थी। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरति, बेशक अल्लाह ईमान वालों को सबात बख्शेगा दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी, इसे कलमे की वजह से। तो कलमा साबिता जो है जी वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह भटका देता है जालिमों को, वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रन, क्या आपने देखा उन लोगों की तरफ जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमत को कुफ्र से बदल डाला। व अहल्लु कौमहुम दारल बवार, और लाओ तारा अपनी कौम को हलाकत के घर में, जहन्नमा, वो है जहन्नुम, यस्लौनहा, जिसमें वो जलेंगे, वबीसल किरार, बदतरीन ठिकाना है। वजअलू लिल्लाहि अंदादा लियुदिल्लु अन सबीलिही, उन्होंने अल्लाह के सिवा शरीक बना लिए हैं ताकि वो भटका सके अल्लाह के रास्ते से। कुल कहिए तमत्तउ फइन्ना मसीरकुम इलन नार,
दुनिया के फायदे उठा लो, जब तुम लौटोगे तो जहन्नम की तरफ लौटोगे। कुल्ली इबादियल्लज़ीना आमनू, मेरे ईमान वाले बंदों को कहिए, युकीमुस्सलाता, नमाज कायम करें, व युनफिकू, माल खर्च करें, मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उन्हें दिया है, सिर्रन व अलानियतन, छुपकर और ज़ाहिरी तौर पर, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अय्यात या यौमुल ला बैउन फीही वला खिलाल, इससे पहले कि आ जाए वो दिन जिसमें ना कोई तिजारत है और ना ही कोई दोस्ती। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। व अंज़ला मिनस समाई माअन, आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और इसके जरिए निकाले फल जो तुम बतौर रिज़्क़ खाते हो। वसख़्ख़रा लकुमुल फुल्का लितजरिया फ़िल बहरि बिअम्रिही, और उसने मुसख़्ख़र की तुम्हारे लिए कश्तियां ताकि वो समंदर में चले अल्लाह के हुक्म के साथ। वसख़्ख़रा लकुमुल अनहार, तुम्हारे लिए नहरों को, समंदरों को पाबंद कर दिया। वसख़्ख़रा लकुमुश शम्स वल क़मरा दाइबीना, और उसने मुसख़्ख़र किए तुम्हारे लिए सूरज और चांद जो लगातार चल रहे हैं। वसख़्ख़रा लकुमुल लैला वन नहार, तुम्हारे दिए दिन रात को पाबंद किया। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु, उसने तुम्हें वो सब दिया जो तुमने मांगा। वही तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो गिन नहीं पाओगे। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, लेकिन फिर भी इंसान जालिम है, सख्त और काफिर है, सख्त। इसका अल्लाह इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने, रब्बिज अल, ए अल्लाह बना दे, हाज़ल बलद आमिनन, इस शहर को अमन वाला, वजनुबनी, और मुझे बचा, व बनैया, मेरे बच्चों को, अन्ना बुदल असनाम, के वो बुतों की पूजा करे। रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास, या मेरे रब, इन बुतों ने बहुत सारे इंसानों को गुमराह किया। फमन तबियानी व इन्नहु मिन्नी, तो जो भी पैरवी करेगा मेरी वो मेरा साथी है। वमन असवानी, जो मेरी नाफरमानी करे, फइन्नका गफूरुर रहीम, तू बख्शता है, मेहरबान है। रब्बना, है हमारे रब, इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, बेशक मैंने बसाया अपनी औलाद को, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रईन, एक ऐसी आबादी में, एक ऐसी वादी में जहाँ कुछ खेती नहीं होती। इन बैतिकल मुहर्रम, उस घर के पास जो तेरा मुहर्रम हुर्मत वाला, इज्जत वाला घर है। रब्बना लियुकीमुस्सलाता, ए अल्लाह, ताकि वो कायम करे वहाँ नमाज। फजअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी अलैहिम, लोगों के दिल इनकी तरफ मोड़ दे। वर्ज़ुक़ूहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, और उन्हें फलों से रिज़्क़ दे ताकि वो शुक्रगुजार हो जाएं। रब्बना, है हमारे रब, इन्नका तालमु मा तुख़फ़ी व मा नुलिन, अल्लाह तो जानता है जो हम छुपाते जो दिखाते हैं। वमा यख़फ़ा अलैहि मिन शैइन फिल अर्दी, कुछ नहीं छुप सकता अल्लाह से जमीन में, वला फिस समा, ना आसमान में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माइल व इसहाक, तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक जैसे बच्चे दिए। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक मेरा रब खूब दुआएं सुनता है। रब्बी जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी बना। रब्बना तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे अल्लाह दुआ कबूल फरमा मेरी। रब्बिग़फिरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना, और मोमिनों को, यौम यक़ूमुल हिसाब वाले दिन। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, और हरगिज़ ना समझे अल्लाह को गाफिल अपने अमाल से जो वो करते हैं। इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, और बेशक वो ढील दे रहा है उन लोगों को उस दिन तक के लिए जिस दिन आंखें पथरा जाएगी, कयामत तक के लिए। मुहतिईना, तेजी से दौड़ेंगे, मुक़निई, सर झुकाए हुए, रऊसिहिम, सर अपने, ला यर्तद्दू, नहीं लौटेगी, अलैहिम, उनकी तरफ तरफ़ुहुम, नजर उनकी, वो अल्लाह की तरफ सर झुकाए हुए दौड़ेंगे। जब अल्लाह बुलाएंगे किसी तरफ नजर उठाकर न देखेंगे। वह अफ़ईदतुहुम हवाउ, दिल उनके हवा हो रहे होंगे। वह अंज़िरिन नास यौमा यातीहुमुल अज़ाब, खबरदार कीजिए उन लोगों को जिनके पास आएगा अजाब। यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, तब कहेंगे जालिम, रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, अल्लाह तूने हमें इस अजाब से थोड़ा अर्सा मोहलत क्यों नहीं दी। नुजिब दावतका वनत्तबिइर रुसुल, हम कबूल कर लेंगे तेरी दावत, हम कबूल करते तेरी दावत, और हम पैरवी करते रसूलों की। अवलम तकूनु अक़समतुम, क्या नहीं थे तुम कसमें खाते, मिन कब्ल, इससे पहले, माला का मिन ज़वाल, के तुम्हें ज़वाल कभी नहीं आएगा। वसकंतुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, हालांकि खुद तुम एक ऐसी कौम के इलाके में रह रहे हो जो पहले कभी वहां आबाद थी। वतबय्यना लकुम कैफ़ा फ़अलना बिहिम, और वाज़ेह हो गया तुम्हारे लिए कैसा सलूक किया हमने इनके साथ। वदरबना लकुमुल अमसाल, और बयान कर दी हमने अपनी मिसालें। वक़द मकरू मकरहुम, और तहकीक उन्होंने चाल चली अपनी चाल। व इंदल्लाहि मकरहुम, और उनकी चालें अल्लाह के पास है। व इन काना मकरुहुम लतज़ूला मिनहुल जिबाल, और उनकी चाल ऐसी थी कि पहाड़ अपनी जगह से टल जाएं। फला तहसबन्नल्लाह मुख़लिफ़ा वादिही रुसुलहू, और हरगिज़ ना ये समझो कि अल्लाह अपने उस वादे की खिलाफ वर्जी करेगा जो नबियों से किया है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, अल्लाह गालिब है, बहुत बदला लेने वाला है। यौमा तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु, और जिस दिन बदल दिया जाएगा आसमान और जमीन को नए आसमान और जमीन के साथ। वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और अल्लाह सामने हमारे मौजूद होंगे जो वाहिद है,
जो कहार है, वतरल मुजरिमीना, तो आप मुजरिमों को देखेंगे, यौमइज़िन, उस दिन, मुकर्रनीन फिल अस्फाद, जकड़े हुए होंगे बेड़ियों में, सराबीलुहुम मिन कितरानिन, कुर्ते होंगे उनके तारकोल के, वतख्शा वजूहहुम नार, और उनके चेहरों पर आग छाई होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ालिक। आप देखें कभी शदीद गर्मी में गलती से कॉटन का सूट पहन लिया तो क्या होता है, या वो क्या होती है, स्विस लॉन। मुझे याद है पिछली दफा मैंने एक कपड़े पहने, जुम्मा था तो नए पहने, उसकी शलवार स्विस लॉन की थी। मैं क्लास पढ़ा रही थी मंडे वाले दिन, यानी कि जुम्मे को पहनकर थोड़ी देर में मैंने उतार दिया, मैंने कहा मंडे को पहन लूंगी। तो मैं क्लास पढ़ा रही थी, मुझे इतने अंदर पसीने और चुभन होनी शुरू हुई कि मैं क्लास रोक कर उठ कर मैंने जाकर वो चेंज किया। मैंने कहा मैं नहीं पहन सकती। तो आप सोचे कि जब इतना करीब सूरज होगा और इतनी गर्मी होगी, उसमें तारकोल के ड्रेसेस होंगे तो क्या होगा। कभी सड़कों पर चले गर्मी में, कॉलेज वगैरह के टाइम में होता था ना, दोपहर में जब वापस आते थे, हाँ, शूज के अंदर लगता था कि सड़क निकल कर पैरों से चिपक गई है, और बाज़ दफा तो छाले बन जाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालांकि आपको याद है बाटा के सोल वाले शूज होते थे, फिर भी ऐसे होता तो सड़े हुए घर पहुंचते थे, पैर झुलसते थे। अल्लाह अकबर। तो आप सोचे फिर उस दिन क्या आलम। अल्लाह अकबर। वतख्शा वजूहहुम नार, आग उनके चेहरे ढांक लेगी। देखे ना, जब कपड़ों से आग निकलेगी तो फिर कहाँ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, लियज्ज़ी अल्लाहु कुल्ला नफ्सिन मा कसबत, ताकि बदला दे अल्लाह हर बंदे को उसकी कमाई का। इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। हाज़ा बलागुल लिन्नासी, ये लोगों के लिए पैगाम है। वली युनज़रु बिही, ताकि वो डराए जाएं इस किताब के जरिए। वली यालमु अन्नमा हुवा इलाहु वाहिदुन, ताकि उन्हें अच्छी तरह पता लग जाए कि उनका रब वही है, इलाह वाहिद। वली यज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि अक्ल वाले नसीहत कबूल करें। सूरतुल हिज्र, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताब व कुरआन मुबीन, ये आयतें हैं इस किताब की, कुरआन मुबीन की। ये हिज्र किसका नाम है? हिज्र किसका नाम है? इलाके का है, लोगों का है, किसका है, किस इलाके का? पत्थर। हजर होता है पत्थर। अच्छा गैस किया आपने, पर हजर होता है, ये हिज्र है जी। किस इलाके का नाम है, किस कौम के इलाके का नाम है जी? एनी गेसेस? आद या समूद, एक बात करें ना, दो दो बातें ना सुनाए मुझे। आपका इतना प्यारा बलून है। सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। कौमें आग कह रही हैं। ऑनलाइन पूछ रही जी। जी आप बताएं, आप क्या कहती हैं? एक नाम बताना, दो नहीं बताने मुझे। हाँ जी, आप क्या बता रही हैं? मैंने तो पहले समूद बताया था, और अब आपने आद कर लिया। हाँ जी, वो भी कह रही है, बंदे पीछे बंदा दियोजा हाल मंदा। अपने इल्म पर भरोसा नहीं होता ना आप लोगों को, इसी हाल में रह चलते जाएंगे। कौम समूदी का इलाका जी हिजर, कौम आद का इलाका अहकाफ है। एक गलती करेगा मैं उसके पीछे जाके गलती करूंगी। जब तक आपको अपने इल्म पर रसूख नहीं होगा, आपका यही हाल रहेगा। कौम आद का इलाका है हिजर, सॉरी कौम समूद का, और कौम आद का इलाका अहकाफ कहलाता है, अहकाफ। आप लोगों की तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, आप सीनियर्स हैं, उन्होंने तो अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है कुरान। रूबा मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, चाहते हैं काफिर, एक वक्त आएगा चाहेंगे काफिर के काश वो मुसलमान हो गए होते। कौन सा दिन होगा जी? क़यामत का दिन होगा। तो फिर चाहने से कुछ नहीं होगा ना, तो आज वक्त है, बी या मुस्लिम। ज़रहुम याकुलू, छोड़ो उन्हें, खाएं, मजे करें, ये तमत्ताऊ, लुत्फ उठाएं, वयुल्हिहुमुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें उन्हें गाफिल रखें। फसौफ यअलमून, करीब वो जान लेंगे। हमारे बच्चे भी तो उम्मीदों में गाफिल है ना, ये कारोबार करना है, वो घर बनाना है, वगैरह वगैरह।
वमा अहलकना मिन क़र्यतिन, नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को, इल्ला वलहा किताबुम मालूम, मगर ये कि उसका हिसाब लिखा हुआ था। मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा, नहीं सबकत करती कोई उम्मत अपने मुकर्ररा वक्त से, वमा यस्ताखिरून, न पीछे रह सकती है। वकाल, उन्होंने कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, ए बंदा जो कहता है तू कि मुझ पर किताब उतरी, कुरान उतरा, जिक्र उतरा, तुम तो दीवाना हो गया है, तुझे जिन चिपक गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे ना, लौ मा तातीना बिल मलाइकती इन कुंता मिनस सादिकीन, क्यों तो हमारे सामने फरिश्ते नहीं ले आता अगर तो सच्चा है। मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक, हम फरिश्ते उतारते हैं सिर्फ फाइनल डिसीजन के साथ। वमा कानू इज़ा मुनज़रीन, और जब फरिश्ते आते हैं फिर मोहलत नहीं मिलती। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये जिक्र उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियइल अव्वलीन, बेशक हमने आपसे पहले कई गरोहों में रसूल भेजे। वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, और जब आया उनके पास उनका रसूल उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। कज़ालिका नस्लुहु, इसी तरह हम दाखिल कर देते हैं फी कुलूबिल मुजरिमीना, मुजरिमों के दिलों में, हम अपना कलाम मुजरिमों के दिलों में परो देते हैं। नस्लु कहते हैं जैसे आप सीख में बोटी में परोते हैं तो वो चुभता है ना, अगर आपको कोई फांस चुभी हो वो चुभती है ना, लुढ़कती है, तो अल्लाह कहते हैं दिलों में फांस बन जाता है मेरा कलाम मुजरिमों के लिए। ला युमिनूना बिही, वो ईमान नहीं लाएंगे। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों के बारे में भी यही तरीका रहा है। वलौ फतहना अलैहिम बाबा मिनस समाई, अगर हम उन पर खोल दे आसमानों के दरवाजे, फज़ल्लु फीही यारुजून, और वो चढ़ जाए उसके ऊपर, लकालू नीचे आएंगे तो कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अब्सारुना, हम पर जादू कर दिया गया था। बल नहनु कौमुम मस्हूरून, हम पर सिहर का असर था, यानी वो कहेंगे कि हमने कोई मुजरा नहीं देखा, जादू था। वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन, हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं। वज़य्यना लिन्नाज़िरीन, और इसे देखने वालों के लिए हसीन बना दिया। सितारों के जो ट्रैक है, जो रास्ते हैं, मदार हैं, वो सब बुर्ज है ना। और अल्लाह कहते हैं हमने कितना हसीन बनाया। रात को लाहौर बेचारे का क्या आसमान रह गया हसीन, लाहौर में तो कुछ नजर ही नहीं आता। अगर आप किसी गांव खेड़े में जाएं, जो सही गाँव को जरा दूर का, तो वहां कभी आप आसमान को देखें तो फिर आपको पता चले। मुजल्फा अल्लाह आपको ले जाए तो मुजल्फा की रात में देखें, आसमान बहुत हसीन है, क्योंकि वो रेत का इलाका है। वैसे भी उन्होंने उसको प्रूव किया भी नहीं हुआ अपनी सऊदीया को। उसके अलावा रेतीला इलाका है, मिट्टी भी नहीं है, तो पोल्यूशन भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। तो फिर आप देखें, वहां पता चलता है कि रात कितनी हसीन होती है। हमारी तो रातें रही नहीं है हसीन, दिन भी पोल्यूशन ज्यादा और रात भी पोल्यूशन ज्यादा। देखिए जी, आप कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं ना, पत्थरों में रह रहकर खुद भी पत्थर होते जा रहे हैं, पत्थर आए हुए दिल है सबके। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, हिफाजत की हमने आसमान की हर मरदूद शैतान से। सितारे तोड़कर मारे जाते हैं ना, आप पढ़ चुके हैं। इल्ला मन इस्तरक़ समअ, और जिसने चुरा ली कोई बात सुनने में, वअतबअहु, पीछा करता है उसका, शिहाबुम मुबीन, चमकता हुआ शोला। यानी कि शयातीन जिन्नात जो है आसमानी दुनिया के करीब जाकर कोशिश करते थे, अभी भी करते हैं, उस वक्त ज्यादा करते थे कि फरिश्तों की कोई गुफ्तगू सुन ले, जिनकी ड्यूटियां लग रही हैं उनकी कोई बात सुन ले। तो कोई एक आध बात सुन पाते हैं। फरिश्तों को इल्म होता था मगर अल्लाह ने छूट दे रखी थी, नॉर्मली तो भगा दिए जाते थे, मगर एक आध बात आओ जो है कभी सुन ली तो आखिर किसी काहिन को बता दी जिसके साथ वो जुड़े होते थे, तो वो काहिन एक सच बोलता था और मशहूर हो जाता था। ये फर्ज करेंगे फलां के घर बेटा होगा, अब वो बात मशहूर हो जाती थी। तो सारे जो है ना वो कहते थे भाई कहानत तो बड़ी सच्ची चीज है ना। तो वो जो है आलिम है जिन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था, हकीम मोहम्मद सईद साहब दीनी आलिम नहीं है, वो बड़े प्यारे से आदमी थे। हाँ जी, मलक गुलाम मुर्तजा साहब, माशाल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो वो बताते हैं कि जब मैं, आपको पता है ना, वो ICS ऑफिसर थे, गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, सिविल सर्विस में थे, फिर उन्होंने बाद में छोड़ा था, माशाल्लाह। तो वो जो है कहते हैं कि जब मैं सर्विस में था तो एक बंदा आया, तो वो कहने लगा कि जी मैं आपको गैब का हाल बता सकता हूँ, यानी आपको फ्यूचर बता सकता हूँ। तो कहते हैं, मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, तंग ना करो। उसको कहते हैं मैं कुरान से जुड़ा नहीं था, लेकिन मैं इन चीजों में बिलीव भी नहीं करता। तो कहते हैं, वो कहने लगा नहीं, वो इसरार करने लगा, सर हो गया। तो कहते हैं मैंने कहा अच्छा चलो बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तो कहते हैं उससे मुझे वो बात बता दी मैं सोच रहा था। अब कहते हैं कैसे बताई मैं नहीं जानता, मैं आज तक इस चीज को समझ नहीं पाया। होगा कहते हैं उसके पास कोई इल्म, कोई चीज होगी,
لیکن کہتے ہیں دیکھو اب یہ آزمائشیں ہیں ہماری. تو یہ واقعات ہوتے ہیں. وحیدہ رحمان ایکٹریس رہی ہیں انڈیا کی اور ڈانسر بھی بہت مشہور رہی ہیں, بدقسمتی کے ساتھ مسلمان ہیں. تو ان کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی اور وہ ڈانس سیکھنا چاہتی تھی تو انہوں ایک مشہور اس وقت کے گرو تھے جن سے وہ سیکھنا چاہتی تھی اور وہ ہندو تھے. تو انہوں نے یہ بھرت ناٹیم سیکھا ہے. بھرت ناٹیم جو ہے خالص ہندو جو ہے ڈانس ہے. کتھک کا تعلق مسلمانوں سے ہے. اگین انفارچونیٹ ہے یہ بات. بہرحال تو وہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جاننے والے تھے جن سے کے ذریعے پیغام دیا گیا. تو وہ کہنے لگے کہ کیا کون ہے, لڑکی کون ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے بتایا سعیدہ, وحیدہ. یہ دو بہنیں تھی جی, وحیدہ سعیدہ, دونوں ڈانسرز تھیں. تو کہنے لگے جی وحیدہ. تو وہ کہنے لگے کہ ایک مسلمان لڑکی بھلا ہمارے مذہبی ڈانس کیا سیکھے گی, میں نے نہیں سکھانا. لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کوئی حساب کتاب کیا. تو کہنے لگے اچھا 2 دن بعد آنا. 2 دن بعد وہ صاحب دوبارہ گئے تو انہوں نے پھر حساب کتاب کیا. تو وہ کہنے لگے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا, میرے حساب کا جواب یہ نکل رہا ہے کہ یہ میری سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہوگی اور سب سے زیادہ نامور ہوگی, لیکن یہ مسلمان ہے, یہ ہماری کلا کیسے سیکھے گی؟ اینی ویز لے آؤ. تو پھر کہتی ہے وہی سچ ہوا. اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہماری آزمائشیں ہیں. دراصل یہ اللہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. جی جی, اور ان کے والد کے لیے اب وہ آفرین ہے. وہ خود کہتی ہیں کہ ایک اسٹیج پروگرام تھا جس میں ایک انگریز آفیسر جو ہے وہ مدعو تھے. تو جب ہم دونوں بہنوں نے ڈانس کیا تو کہنے لگے نام تو مسلمانوں کے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ابا سے ملوائیں. تو وہ بلوائے گئے, وہ بھی سول سرونٹ تھے اس وقت کے, ظاہر ہے تقسیم سے پہلے کے. تو وہ کہنے لگے کہ ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے مسلمانوں تک اپنی بچیوں کو اس آرٹ میں ڈالا. تو یہ نہیں, انہوں نے تو ہیٹس آف کیا نا, تو ہم کہتے ہیں آفرین ہے, آفرین ہے. لیکن میں آپ سے اس ساری بات کو بیان کرنے کا مقصد صرف میرا اتنا ہے کہ یہ آزمائشیں, یہ آزمائشیں. ابھی پچھلے دنوں وہ جو فوت ہوئی ہماری اسٹوڈنٹ بھی تھی میری اور دوست بھی تھی, کلاس فیلو تھی آپ کی سمیہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بندے کے پاس گئیں اور اس نے ان کو سارا کچھ صحیح بتا دیا. تو کیسے بتا دیا؟ اصل میں اس میں نا جن انوالو ہوتے ہیں, یہ انفارمیشن چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم ایک دوسرے سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں نا, وہ بھی گیدر کرتے ہیں. علم غیب ویب ان کو کوئی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے جیسے ہمارا ہے, اسی طرح سسٹم ہے, اسپائی سسٹم ہے ان کا. اور بعض اوقات اللہ ہمیں آزمائش میں ڈال دینا چاہتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں. تو ان باتوں کو مت وہ نوٹس کیا کریں. یہ اللہ ہمارے لیے چیک رکھتے ہیں. ابن سیاد ایک بندہ تھا, یہودی لڑکا تھا, اور اس کو کچھ علم آتا تھا, یا جو کوئی جادو اس کو آتا تھا, کیا تھا اس بدبخت کے پاس. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یقین کرتے تھے کہ یہ دجال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایک سے زائد بار بات کی کہ ابن سیاد ایسا ہے, ابن سیاد ایسا ہے. تو ایک دن آپ ہمارے ساتھ چلے گئے اس کی طرف. تو وہ لیٹا ہوا تھا, ہمیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کی باتیں جان لیتے ہو. کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ میرے دل میں کیا ہے. تو کہتے ہیں وہ بہت دیر کوشش کرتا رہا, اسے پسینے آ گئے, اور پھر وہ کہنے لگا دھواں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے تیری اوقات میں ہی رکھا. اور صحابہ سے آپ نے کہا میں سورہ دخان پڑھ رہا تھا دل میں. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہے. سمپل میں آپ کو بتا دوں, یہ ہماری آزمائش, لہٰذا اس سے دور رہے. اور جو آپ کو ایسا وہ دے نا دعویٰ, یا آپ کو کہ میں دل کی بات بتا سکتا ہوں, اسے تو ویسے ہی بھاگ جائے. وہ تو ویسے یا وہ فراڈ ہے یا وہ فراڈ کا شکار ہے. ضرورت ہی نہیں. ہمارے دل کا راز ہمارا رب جانتے, اتنا کافی ہے. تو لہٰذا جی اللہ فرماتے ہیں یہ آسمانوں سے باتیں چرانے کے لیے جاتے ہیں. اوپر نہیں جا سکتے, آسمان دنیا کے قریب جاتے, جو سب سے نچلا آسمان ہے. اڑ سکتے ہیں نا جنات. تو ان کے پیچھے ایک چمکتا ہوا ستارہ لگا دیا جاتا, ستارہ توڑ کے مارا جاتا, جسے اب شہاب ثاقب کہتے ہیں. زمین پر روزانہ 5 لاکھ شہابیے برستے ہیں, 5 لاکھ کوششیں کرتے ہیں تقریباً. آپ نے اور اتنے زیادہ ستارے ٹوٹتے تھے, پھر ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے ادھر بھی ٹوٹ گیا, ادھر بھی ٹوٹ گیا, اور ایسا ستارے تھے جیسے واش موم بتی ہے نا, ایسے چمک رہا. بے شک بے شک.
ہم نے ابھی تو اپنی دنیا کا ستیاناش کر دیا ہے. لاہور کے آسمان کو دیکھنے کے لیے آپ کو 1 کروڑ درخت پلانٹ کرنے پڑیں گے, اور لاہور کی آبادی اس وقت 1.5 کروڑ ہے. فی بندہ ایک درخت کا خرچہ نہیں آتا بھائی, اور درخت لگانا کون سا مشکل ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, زمین کو ہم نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے اس میں ہر طرح کی مناسب چیزیں اگائیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ, ہم نے اس میں اسباب معیشت رکھا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, ان کے لیے بھی رکھا جن کا رزق تم نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, اور نہیں کوئی چیز, إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, مگر ہم اسے ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, بھیجا ہم نے ہواؤں کو, لبا کیہا, بارآور کر کے, بوجھل کر کے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور پھر ہم اتارتے ہیں آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, اور ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, تم پانی ذخیرہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, ہم ہی زمین کو زندہ کرتے ہیں, موت دیتے ہیں, ہم ہی تمہارے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے رہ جانے والوں کو. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, وہ علم و حکمت والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی کیچڑ والی مٹی سے جو بدبودار تھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, اور اس سے پہلے جنات پیدا کیے گئے شعلے کی اوپری آگ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, جب آپ کے رب نے کہا کہ میں بدبودار گوندے گئے کیچڑ سے انسان کا مجسمہ بناؤں گا جو کھنکنے لگے گا. مراد یہ نہیں کہ کوئی گندا کیچڑ تھا, مراد یہ ہے کہ جب مٹی گوندی جاتی ہے, اگر آپ آج بھی اسکلپچر پیکی کو دیکھیں تو مٹی کو گیلا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کئی دنوں کے لیے, اس کو پانی لگاتے رہتے ہیں, پھر اس میں خمیر اٹھاتا ہے جس طرح آپ کی ڈو میں اٹھاتا ہے پیزا وغیرہ کی, اور وہ پھر لمس اس کے گرتے نہیں, ویسے لمبا کھینچنے لگتا ہے, اسٹریچیبل ہو جاتا ہے, اور اسی سے پھر مجسمہ بنایا جاتا ہے. تو انسان کے لیے بھی زمین کے ہر خطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مٹی کی مٹھیاں منگوائی اور پھر ساری مٹی کو مکس کر کے گوندا اور چھوڑ دیا. جب خمیر اٹھ گیا تو مجسمہ بنا, جب مجسمہ بن گیا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا, جب وہ ڈرائی ہو گیا تو پھر جان ڈالی. تو یہ پورے پروسیس کو اللہ بیان کرتے. بدبودار سے یہ نہیں کہ کوئی نالی کا کیچڑ لے گئے تھے, اس زمانے میں نالیاں نہیں تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی جانب سے روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے فرشتے اکٹھے سجدے میں گرے. إِلَّا إِبْلِيسَ, ابلیس کے سوا. أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ, اس نے انکار کر دیا, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قَالَ, اللہ نے فرمایا, یا ابلیس, و ابلیس, مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ, تو سجدہ گزاروں میں شامل کیوں نہیں ہوا. قَالَ, اس نے کہا, لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, کہنے لگا مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا, وہ بھی ایک بدبودار کیچڑ سے ایک مجسمہ بنایا جو کھنکنے لگا. قال فاخرج منها فإنك رجيم, اللہ نے کہا تو نے میرے حکم سے انکار کیا, دفع ہو جائے یہاں سے, تم مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين, تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون, کہنے لگا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قال فإنك من المنظرين, اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی گئی. إلى يوم الوقت المعلوم, طے شدہ وقت تک کے لیے. قال, اس نے کہا رب بما اغويتني, آپ نے مجھے گمراہ کیا اللہ جی, لأزينن لهم في الارض, تو میں ضرور زمین کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دوں گا. لأغوینہم اجمعین, ان سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے خالص بندوں کے. قال, اللہ نے فرمایا, ھذا صراط علی مستقیم, میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا اختیار کوئی نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین, جو پیروی کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا, اور جو تیری پیروی کرے گا بھٹک جائے گا. وان جہنم لموعدہم اجمعین, تو ایسے سب بھٹکے ہوں کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اکٹھے. لہا سبعۃ ابواب, ان کے جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے تقسیم کے مطابق. ان المتقین فی جنات و عیون, بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے رنج ہوگا ہم وہ نکال دیں گے, اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. لَا يَمُسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ, نہ چھوئے گی انہیں تھکاوٹ. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, میرے بندوں کو بتا دیجیے میں بخشتا ہوں, مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, اور میرا عذاب دردناک ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ,
इब्राहिम, इन्हें किस्सा सुनाइए इब्राहिम के मेहमानों का। इस दखलू अलैहि फक़ालू सलामा, वो इब्राहिम के पास आए और कहा अस्सलामु अलैकुम। काला इन्ना मिनकुम वजिलून, इब्राहिम कहने लगे तुमसे मुझे खौफ महसूस होने लगा है। कालू ला तौजल, कहने लगे आप मत डरिए। इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, आपके पास तो हम एक इल्म वाले लड़के की खुशखबरी लाए हैं। काला बशरतुमूनी अला अम्मसनियल किबर फबिमा तुबश्शिरून, इब्राहिम ने कहा तुम मुझे खुशखबरी दे रहे हो बेटे की जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। कालू बशरना का बिल हक की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सच्ची खुशखबरी है। फला तकू मिनल कानितीन, आप दाखिल ना हो उन लोगों में जो मायूस हैं। काला, इब्राहिम ने कहा वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बी इल्ला द्वालून, मेरे रब की रहमत से बस वो मायूस होते हैं जो गुमराह हो। ये वाकया पहले भी पढ़ चुके हैं। फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, जब खाना नहीं खाए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, समझ गए फरिश्ते हैं शायद अजाब लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आपकी तो खुशखबरी है। काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा ए फरिश्तों तुम असल किस टारगेट पर आए हो, तुम्हारा असल काम क्या है? क्योंकि मामला ये है कि ये खबर सुनाने के लिए फरिश्तों का पूरा ग्रुप इंसानी शक्ल में आने की तो जरूरत नहीं थी ना, और अल्लाह कोई काम बिला वजह करते नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो हो गया, मुझे खुशखबरी दे दी, असल में तुम किस लिए आए हो? कालू इन्ना उर्सिलना इला कौमी मुजरिमीन, कहने लगे जी हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं। इल्ला आला लूत, सब मारे जाएंगे सिवाय लूत के घर वालों के। इन्ना लमुनज्जुहुम अजमाइना, हम उन सबको बचा लेंगे। इल्ला इम्राअतुहु कद्दरना, सिवाय उसकी बीवी के जिसका मुकद्दर लिखा जा चुका। इन्नहा लमिनल गाबिरीन, वो अपनी कौम के साथ पीछे रहेगी। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून, और जब ये फरिश्ते पहुंचे आले लूत के पास उनके घर, काला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, वो कहने लगे तुम अजनबी लोग हो हमारे इलाके में। कालू, उन्होंने कहा बल जीना का बिमा कानू फीही यमतरून, हम तेरे पास लाए हैं वो अजाब जिसमें ये लोग शक करते हैं। इसका भी आप तफसील पढ़ चुके हैं कि पहले ये परेशान हुए, घर ले तो गए मगर फिक्रमंद थे, कौम आई फिर रात गुजरी, धमकी दे गए थे सुबह ले जाएंगे, तो रात के आखिरी पहर में फरिश्तों ने अपनी असलियत बताई। वह आतईना का बिल हक की वही नला स्वादिकून, बेशक हम आपके पास फैसला लेकर आए हैं और हम सच्चे हैं। फसरी भी अहली का बेक़ित मिनल लैल, अपने घर वालों को रात के आखिरी हिस्से में लेकर निकल जाइए। वत्तबी अदबारहुम, पीछे चलिएगा उनके। वला यल्तफित मिनकुम अहदुम, तुम में से कोई पीछे पलट कर ना देखे। वमदू हैसु तुमरून, पहुंचो जहां पहुंचने का तुम्हें हुक्म दिया गया है। इन्होंने फलस्तीन चले जाना था जी। वक़द वहीना इलैहि ज़ालिकल अम्रा, और फैसला पहुंचा दिया हमने उनकी तरफ मामले का। अन्ना दाबिरा हाउलाई, इन लोगों को जड़ से उखाड़ दिया जाए। मक्तू उन, काट दी जाए इनकी जड़। मुस्बिहीन, सुबह होने तक। वजा अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, खुशियां मनाते आए अहले मदीना, शहर के लोग यानी कि। काला, लूत ने कहा इन्नहा उलाई दैफी फला तफदहून, ये मेरे मेहमान है मुझे रुसवा न करो। जाहिर है ये मामला रात में हो चुका था। वत्तकुल्लाह वला तुखज़ूनी, अल्लाह से डरो मुझे जलील ना करो। कालू, कहने लगे अवलम नन्हाका अनिल आलमीन, हमने तुझे कहा नहीं जमाने भर का ठेकेदार मत बनाकर। लूत, काला हा उलाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन, वो कहने लगे कि मेरी बेटियां हैं अगर कुछ करना चाहते हो यानी अपनी बीवियों के पास जाओ। लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ए नबी आपकी जिंदगी की कसम ये तो अपने नशे में अंधे हो रहे थे। फहज़तहुमुस सैहतु मुशरिकीन, तो पकड़ लिया सुबह सवेरे उन्हें चिंगार ने सूरज तुलू होते ही। फजअलना आलियहा साफिलाहा, हमने उनकी घरों की बुनियादों को ऊपर कर दिया। व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और उन पर पक्के हुए पत्थरों का मैं बरसाया। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन, और फिक्र करने वालों के लिए इसमें गहरी निशानियां हैं। व इन्नहा लबी सबील मुकीम, इनका इलाका आज भी सरे राह कायम है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुमिनीन, और इनके किस्से में ईमान वालों के लिए निशानी मौजूद है। व इन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, और ऐका वाले कौम शुऐब ये भी तो जालिम थे। फंतकमना मिनहुम, हमने उनसे भी इंतकाम लिया। व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, दोनों बस्तियां तुम्हारे रस्ते में आती हैं। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, जुटला दिया हिजर वालों ने भी रसूलों को। व आतैनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मुरिदीन, हमने उन्हें अपनी निशानियां दी मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। वकानू यनहितूना मिनल जिबाली बुयूतन आमनीन, वो तराशते थे पहाड़ों में घर अमन के साथ। फअख़ज़तहुमुस सैहतु मुस्बिहीन, सुबह सवेरे उन्हें आन पकड़ा एक चिंगार ने। फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनके जरा काम नहीं आए उनके माल उनकी कमाइयां। वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, आसमान और जमीन और इसके माबैन में जो है हमने बेसबब पैदा नहीं किया। वही तरह आतालातियतुन, कयामत तो आकर रहेगी। फसफा हिस सफल जमील, फस आप उम्दगी से दरगुजर करना सीखिए। इन्ना रब्बका हुआ अल्लाहुल अलीम, तेरा रब है खूब पैदा करने वाला खूब इल्म वाला। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, हमने आपको एक सूरत दी जो 7 आयतों पर मुश्तमिल है, बार बार पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा। वल कुरआनिल अजीम, और ये कुरआन अजीम दिया। ला तमुद्दन्ना, ना आप आंख दराज कीजिए, आईना का नजर अपनी, इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, जो मुख्तलिफ ग्रोहों को माल मिला हुआ है, यानी कि लोगों के माल पर लोगों की खुशहाली पर देखकर गम ना करो। वला तहज़न अलैहिम, और ना गम कीजिए
آپ ان کے حالات پر واقف جناح للمؤمنین، مومنوں کے لیے اپنے بازو جھکا لیجئے۔ جس بندے کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا اور وہ کسی اور کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بلیسڈ ہے، اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہہ دیجئے میں تو وضاحت سے ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ نازل کیا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن العیدین، وہ جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں پہلی قوموں پر ہم نے کتابیں بھیجی، انہوں نے ان کو بانٹ دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا رب سب سے سوال کرے گا، سب سے حساب لے گا اکٹھے۔ اما كانوا يعملون، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کر کے آئے ہیں۔ فَاسْتَقِم بِمَا تُؤْمَرُ، کھلے عام اعلان کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی بالکل پرواہ نہ کیجئے۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، مذاق اڑانے والوں سے ہم کافی ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، قریب نتیجہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں پر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ۔ وَقُم مِنَ الساجدین، اور اپنے رب کے لیے سجدے کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے موت آنے تک۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوها، تیرے رب کا حکم آ چکا اب جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند تر ہے ان شریکوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ ان انذروا، تاکہ تم ڈراؤ آگاہ کرو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، تم لوگوں کو آگاہ کر دو اس بات سے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس مجھے سے ڈرے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو سبب کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، بلند تر ہے ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو ایک سپرم سے بنایا۔ فاذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ ہو گیا جھگڑالو۔ والانعام خلقها، اور چوپائے اس نے پیدا کیے۔ لکم فیھا دفء، جن میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ ومنافع، فائدے ہیں۔ ومنھا تاکلون، اور تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان میں حسن ہے۔ حِینَ تُرِیحُونَ، جب تم صبح کو چراتے ہو۔ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم شام کو چراتے ہو۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور اٹھا لے جاتے ہیں جو تمہارے بوجھ مقامات تک۔ لم تکونوا بالغیہ، نہیں پہنچے تھے تم، نہیں پہنچ سکتے تھے تم خود وہاں۔ الا بشق الانفس، سوائے اس کے کہ بہت مشقت کرو۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب شفقت والا ہے، مہربان ہے۔ والخیل، گھوڑے، والبغال، خچر، والحمیر، گدھے، لترکبوها، تمہارے لیے سواریاں ہیں۔ وزینتن، اور زینت کا سامان ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ اور چیزیں پیدا کرے گا جو بھی تم نہیں جانتے، جو آپ کی گاڑیاں آ گئی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ ہی ہے سیدھے راستے پر، اور کچھ راستے ٹیڑے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا سارے انسانوں کو ہدایت والا بناتا اکٹھا، مگر اللہ نے اختیار دیا اب سیدھا راستہ چنو۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی رب ہے جس نے پانی اتارا آسمان سے۔ لَكُمْ، تمہارے لیے۔ مِنْهُ شَرَابٌ، اس میں سے پینا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور درختوں کو پانی دینا ہے۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، تم ان درختوں میں جا کر چراتے ہو جانور۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، وہ تمہارے لیے اگاتا ہے پانی سے کھیتی۔ وَالزَّيْتُونَ، زیتون، وَالنَّخِيلَ، کھجوروں کے درخت، والعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے مسخر کیا رات اور دن کو۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے مسخر کر دیے گئے اللہ کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وما زرع لکم، اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفا الوانہ، ان کے رنگ الگ الگ ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو نصیحت قبول کرے۔ وہو الذی سخر البحر، وہی رب ہے جس نے سمندر کو پابند کیا۔ لتاکلوا منہ، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے۔ لحما طریا، تازہ گوشت۔ وتستخرجوا منہ حلیۃ، اور نکالو اس میں سے زیور۔ تلبسونہ، جسے تم پہنتے ہو۔ وتری الفلک، اور کشتیوں کو دیکھتے ہو۔ مواخر فیہ، پھاڑ کر نکلتی ہے اسے۔ ولتبتغوا من فضلہ، اور تم تلاش کرتے ہو اس کے ذریعے رزق اللہ کا۔ ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین میں اس نے لنگر ڈالے پہاڑوں کے۔ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں۔ وَسُبُلًا، اور راستے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، علامات رکھی زمین کے اندر۔ وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے۔ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے زمین میں راستوں کی پہچان رکھی ہے اور ستارے بنائے ہیں تاکہ تم سمتیں پہچان سکو۔
अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, भला वो जो पैदा करता है और जो कुछ पैदा नहीं करता, दोनों बराबर हो सकते हैं। अफला तज़क्करून, तुम नसीहत कबूल क्यों नहीं करते। वाइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनने बैठो गिन नहीं पाओगे। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शता है मेहरबान है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिररूना व मा तुलिनून, अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो जो तुम दिखाते हो। वल्लज़ीना यदऊना, और वो जिनको वो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, ला यखलुकूना शैअन, वो कुछ पैदा नहीं कर सकते। वहुम युखलकून, वो पैदा किए गए हैं। अमवातुन गैरु अहयाइन, मर चुके हैं जिंदा नहीं है। वमा यशउरून, शऊर नहीं रखते। अय्याना युबासून, के कब उठाए जाएंगे। इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, अल्लाह इलाहा है वाहिद। फल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरती, तो वो लोग जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, कुलूबुहुम मुनकिरतुन, उनके दिल इनकारी है। वहुम मुस्तकबिरून, और वो तकब्बुर करने वाले हैं। ला जरमा अन्नल्लाह यअलमु मा युसिररूना व मा युलिनून, बिला शुक्र शुबा अल्लाह जानता है आसमान और जमीन, आसमान की बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है जो वो छुपाते हैं जो वो जाहिर करते हैं। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह पसंद नहीं करता तकब्बुर करने वालों को। वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या उतारा। कालू असातीरुल अव्वलीन, कहते हैं पिछलों की कहानियां हैं। यहमिलु औज़ारहुम कामिलतन यौमिल क़ियामा, हम उन्हें बात कहलवाते हैं ताकि वो अपने पूरा बोझ उठाएं क़यामत के दिन। वमिन औज़ारिल लज़ीना, और कुछ बोझ है उन लोगों के, युदिल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को बगैर इल्म के। अला साअ मा यज़िरून, कितना बुरा है वो जो वो उठाएंगे। कद मकरल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक चाल चली उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। फ़अतल्लाहु बुनियानहुम मिनल क़वाइद, तो आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन पर, उनको इमारतों को बुनियादों से उखाड़ फेंका। फखर्र अलैहिम मुस्सक़्फ़ु मिन फ़ौक़िहिम, छतें उनके ऊपर से गिरी। व आताहुम, और आया उनके पास, अल अज़ाबु, अज़ाब, मिन हैसु ला यशऊरून, वहां से जहां से वो शऊर नहीं रखते। सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम, फिर कयामत के दिन अल्लाह उन्हें रुसवा करेगा। व यक़ूलु, कहेगा, ऐन शुरकाइयल लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीह, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनको लेकर तुम झगड़े करते थे। क़ालल लज़ीना ऊतुल इल्म, कहेंगे वो जो अहले इल्म थे, इन्नल ख़िज़्यल यौमा, बेशक रुसवाई है आज के दिन, वसूअल काफ़िरीन, और काफिरों के लिए बहुत बुरा बदला है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, ये वो लोग हैं जिन्हें फरिश्ते जब मौत करते हैं तो वो अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं। फ़अल्क़मुस सलामा, तो वो पेश करते हैं सुलह, मा कुन्ना नामलु मिन सूइन, और कहते हैं हमें मौका एक दफा दे दें, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून, अल्लाह खूब जानता है कि तुम लोग क्या करतूते करते रहे हो। फदखुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फीहा, बस अब दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाजों से, अब हमेशा जहन्नुम में रहना है। फलबीस मस्वल मुतकब्बिरीन, यही है मुतकब्बर लोगों का ठिकाना। वकील लिल्लज़ीना तक़व माज़ा अंज़ला रब्बुहुम, कहा जाता है उन लोगों से जो मुत्तकी हैं, तुम्हारे रब ने क्या उतारा। कालू खैरन, वो कहते हैं भलाई। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िही दुनिया हसना, वो लोग जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए उनके लिए आखिरत में भी अच्छाई है, उनके लिए बदला अच्छा है। वला दारुल आखिरति खैर, और बेहतरीन बदला है आखिरत का घर जो सबसे अच्छा है। वला नीमा दारुल मुत्तकीन, और कितना अच्छा है मुत्तकीन का घर। जन्नातु, बागात है, अदनिन, हमेशगी वाले, सदा बहार, यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे। तजरी मिन तहतिहल अनहारु, बहेंगी उनमें नहरें। लहुम फीहा मा यशाऊन, और वो पाएंगे जन्नतों में जो चाहेंगे। कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन को इसी तरह बदला देता है। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, बेशक फरिश्ते मौत फौत करते हैं लोगों को और वो होते हैं पाक उस वक्त। यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, उनसे वो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। उदखुलुल जन्नता, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बिमा कुन्तुम तामलून, क्योंकि तुमने काम किया है। हल यंज़ुरूना, क्या इंतजार कर रहे हैं वो, इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, कि आ जाए फरिश्ते उनके पास, और याद या अम्रु रब्बी का, ही तेरे रब का फैसला आ जाए, यानी या अजाब आ जाए और या कयामत आ जाए। कज़ालिका फ़अलल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसे ही अमाल इनसे पहलों ने किए। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। वअसाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू, तो पहुंची बुराइयां उन लोगों को जिन्होंने अमाल किए। वहा का बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़ऊन, और घेर लिया उन्होंने उन्हें उस अजाब ने जिसका वो मजाक उड़ाते रहे थे। वकाल लज़ीना अशरकू, मुशरिक कहते हैं, लौ शा अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, मा अबदना मिन दूनिही मिन शैइन, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करते। नहनु, ना हम, वला आबाउना, ना हमारे बाप दादा, वला हर्रमना, ना हम हराम करते, मिन दूनिही मिन शैइन, किसी चीज को अल्लाह के हुक्म के बगैर। कज़ालिका फ़अलल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो बातें ये कर रहे हैं पहली उम्मतें भी कर चुकी। फहल अला रसूली इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलों का जिम्मा सिर्फ पैगाम वजाहत के साथ पहुंचाना है।
वलगद बासना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल उतारा, अनीबुदुल्लाह, जिसने दावत दी अल्लाह की बंदगी करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचो, फमिनहुम मन हदल्लाहु, तो कुछ को अल्लाह ने हिदायत दी, वमिनहुम मन हक्कत अलैहि दलाला, कुछ पर गुमराही साबित होगी। फसीरु फिल अर्ज़, ज़मीन में घूमो फिरो, फंजुरू देखो, कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। इन तहरिस अला हुदाहुम, अगरचे बहुत हदीस है इनके हिदायत पाने पर, फइन्नल्लाह ला यहदी मन युदिल्लु, मगर अल्लाह जिसे गुमराह करने का फैसला कर ले उसे हिदायत नहीं देता। वमा लहुम मिन नासिरीन, ना उनका कोई मददगार होगा। व अक़समू बिल्लाह जहद ऐमानिहिम, और वो कसमें खाते हैं अल्लाह के नाम की पक्की कसमें, ला यबसुल्लाहु मन यमूत, कि मरे हुए को अल्लाह कभी नहीं उठाएगा। बला वादन अलैहि हक़्क़न, क्यों नहीं उठाएगा, अल्लाह के ज़िम्मे ये सच्चा वादा है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, इंसानों की अक्सरियत नहीं जानती। लियुबय्यिना लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीही, ताकि वो बयान करे उन लोगों के माबैन वो बातें जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ राय किया। वलियअलमल लज़ीना कफ़रू, काफिर भी जान ले, अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि वो झूठे थे। इन्नमा कौलुना लिशैइन, बेशक कहना है हमारा किसी चीज के लिए, इज़ा अरदनाहु, जब हम उसका इरादा करते हैं, अन नक़ूला लहू कुन फयकून, कि हो जा काम हो जाता है। वल्लज़ीना हाजरू, और वो जो हिजरत करने वाले हैं, फिल्लाहि अल्लाह की राह में, मिन बाद, इसके बाद, मा ज़ुलिमू, कि वो जुल्म किए गए, लनुबव्वि अन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम उन्हें जरूर ठिकाना देंगे दुनिया में अच्छा, वल अज्रुल आखिरति अकबर, और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। लौ कानू यालमून, काश वो जान ले, अल्लज़ीना सबरू, वो जिन्होंने सब्र किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा किया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले मर्दों में से कोई बंदा मगर ये कि हम उस पर वही करते थे, कि जितने रसूल मर्द थे उन पर वही होती थी। फसअलू अहल ज़िक्री, जाइए अहले इल्म से पूछ रहे, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते ना तुम आम आदमी हो, तो अल्लाह ने कहा पहले रसूल भी इंसानी थे। बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, साथ हमने उनके भेजी दलीलें और सहीफे। वअंज़लना इलैका ज़िक्रा, अब हमने आप पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र उतारा कुरान, लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून, ताकि जो कुछ नाजिल किया गया उनकी तरफ वो उसको वाज़े से जान ले और उस पर गौर व फिक्र करें। अफ़ा अमिनल लज़ीना मकरू सय्यिआति, भला बेखौफ हो गए वो लोग अल्लाह की तदबीर से, अपनी बुराइयों के बावजूद जो बुरी चालें चलते हैं, अयख्सिफल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह जमीन धसा दे उन पर, और यातियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून, या वहां से आए अजाब जहां से वो सोचते भी नहीं, और याखुज़हुम फी तक़ल्लुबिहिम फमा हुम बिमुजिज़ीन, या उनको पकड़ ले उस वक्त जब वो दिन में चल फिर रहे हो तो वो अल्लाह को आजिज तो कर नहीं सकेंगे। और याखुज़हुम अला तख़व्वुफ़िन, या अल्लाह पकड़े उन्हें उस हालत में जब वो खौफज़दा हो, फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, तो तेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। अवलम यरौ इला मा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन, क्या भला वो देखते नहीं उस मखलूक की तरफ जिसे अल्लाह ने पैदा किया, जो कुछ भी पैदा किया, तफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी वश्शिमाइली सुज्जदन लिल्लाहि, तो हर चीज के साए दाएं बाएं जानिब होकर अल्लाह को सजदे करते हैं। वहुम दाखिलून, और वो आजिज़ी करने वाले हैं। लिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और सजदा है अल्लाह के लिए आसमान और जमीन की हर चीज का, मिन दाब्बत, इन जानवरों में से, वल मलाइकतु, फरिश्तों में से, वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। यखाफूना रब्बहुम, अपने रब से डरते हैं, मिन फौक़िहिम, जो उनके ऊपर है, व यफ़अलूना, और करते हैं, मा युमरूना, जिसका हुक्म दिए जाते हैं। वक़ाल अल्लाहु, और अल्लाह ने फरमाया, ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, दो खुदा मत बनाओ, इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाहा वही है, इलाह वाहिद, फइय्या फरहबून, मुझसे डरो। वलहु मा फिस समावाति वल अर्दी, आसमान और जमीन में जो है उसी का है। वलहु दीनु वासिबा, और फैसला भी दायमी उसी का कायम रहेगा। अफ़ग़ैरिल्लाहि, क्या अल्लाह के सिवा, तत्तक़ून, तुम डरते हो किसी से। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाहु, और जो भी है तुम्हारे पास नेमत अल्लाह की दी हुई है। सुम्मा इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फइलैहि तजअरून, फिर जब कोई तकलीफ पहुंचती है तुम्हें तो फरियादें करते हो। सुम्मा इज़ा कशफद्दुर्र अन्कुम, और जब अल्लाह तुम्हारी तकलीफ हटा देता है तुमसे, इज़ा फरीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो तुम्हारा एक फरीक अल्लाह के साथ शरीक ठहराने लगता है। यकफुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें। फतमत्तउ फसौफ तअलमून, बस उठा लो फायदा, करीब नतीजा जान ही लोगे। वयजअलूना लिमा ला यअलमूना नसीबम मिम्मा रज़क़नाहुम, और बेशक मुकर्रर करते हैं ये लोग बगैर जाने बुझे हमारी दी हुई चीजों का एक हिस्सा अपने शरीकों के लिए। तल्लाहि लतुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तफ्तरून, और अल्लाह की कसम जरूर सवाल किए जाएंगे ये अपने गड़े हुए झूठों के बारे में। ये जो चढ़ावे चढ़ाते हैं ना जाकर, जैसे आप देखें साल में एक दफा आते हैं सारे गवाले और दाता दरबार पे दूध चढ़ाते हैं, ये है चीज, ये बयान हो रहा है। वयजअलूना लिल्लाहि बनातिन सुब्हानहू, और वो बनाते हैं अल्लाह के लिए बेटियां, अल्लाह पाक है औलाद से। वलहुम मा यश्तहून,
اور اپنے لیے وہ بیٹے چاہتے ہیں جن کی کو بڑی خواہش ہے. فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے, وہ غمگین ہو جاتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, اور چھپتا پھرتا ہے اپنی قوم سے بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری کی وجہ سے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَوْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اسے زندہ رکھوں ذلت کے ساتھ یا کہ اسے مٹی میں دفن کر دوں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, خبردار کتنے برے فیصلے کرتے ہیں وہ. للذین, اور ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرۃ, جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, مثل السوء, بری مثال ہے, وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے اچھی مثال ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ غالب ہے حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, اگر مواخذہ کرے گا اللہ ان کا ظلم کے ساتھ, ما ترک علیہم من دابۃ, تو زمین پر ایک جاندار زندہ نہ چھوڑے. ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى, مگر اللہ سب کو مہلت دیتا ہے اس کے مقررہ وقت تک کے لیے. فإذا جاء اجلہم, جب وقت آئے گا, لا یستأخرون ساعۃ, نہ وہ پیچھے رہ سکیں گے, ولا یستقدمون, نہ آگے بڑھ پائیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ, اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی, الکذب, جھوٹ, أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے, لا جرم, کوئی شک نہیں, أَنَّ لَهُمُ النَّارَ, ان کے لیے آگ ہے, وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, اور وہ آگے آگ میں پہنچائے جانے والے ہیں. اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک, بے شک ہم نے بھیجے مختلف قوموں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسول. فزین لهم الشیطان اعمالهم, مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. وهو وليهم اليوم, بس وہی ان کا دوست ہوگا قیامت کے دن. ولهم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب, اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب, الا لتبین لهم الذی, تاکہ واضح کر دے آپ پر ہر وہ بات, اختلاف فی, جس میں انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے. وہ ہدن, ہدایت ہے, ورحمت, رحمت ہے, لقوم یؤمنون, ایمان والوں کے لیے. واللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فاحیا به الارض بعد موتها, اور زمین کو زندہ کیا اس کے مرنے کے بعد. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. وان لکم فی الانعام لعبرا, اور جانوروں میں تمہارے لیے سبق موجود ہے. نسقیکم مما فی بطونہ, اور ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے, من بین فرث, گوبر کے درمیان سے, ودمن, اور خون کے درمیان سے, لبنن, خالصا, خالص دودھ, سائغا للشاربین, پینے والوں کے لیے کچھ ذائقہ ہے. ومن ثمرات النخیل, اور پھلوں میں کھجور ہے. والعناب, انگور ہے. تتخذون منه سکرا, تو بناتے ہو اس سے نشاور چیزیں. ورزقا حسنا, حالانکہ اچھا رزق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. واوحى ربک الی النحل, وہی کی تیرے رب نے مشاہد کی مکھی کی طرف, ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ گھر بنا لے پہاڑوں میں, ومن الشجر, اور درختوں میں, ومن مما یعرشون, اور ان بیلوں میں جو اوپر چڑھی ہوئی ہیں. ثم کلی من کل الثمرات, ہر طرح کے پھلوں سے رس لے. فسلکی سبلا ربہ ذللا, اور پھر چلتی رہے اپنے رب کے ان راستوں پر جو اس نے تیرے لیے آسان کر دی ہے. یخرج من بطونها شراب, نکلتا ہے اس کی پیٹ سے شہد. مختلف الوانہ, جس کے رنگ مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس, لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے کوئی بہت بوڑھی عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. لکئی لا یعلم, تاکہ وہ جان لے, بعد علم شیء, تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے. بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, چیزیں بھول جاتے ہیں. ان اللہ علیم قدیر, اللہ علم والا ہے, قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. فوالذین فضلوا برعاۃ, اور وہی وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے, لوٹائے جانے والے رزقہم, اپنے رزق کو, علی ما ملکت ایمانہم, اپنے غلاموں پر, فہم فیہ سواء, کہ وہ برابر ہو جائیں ان کے. افبنعمت اللہ یجحدون, کہ اللہ کی نعمتوں کو لے کر وہ جھگڑیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو مال دیا ہو, اس کے غلام ہو, تو کیا تم اپنا مال اپنے غلاموں سے اس طرح شیئر کرو گے کہ وہ تمہارے برابر کے لیول پر آ جائے؟ نہیں دیں گے نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی کائنات میں اپنے بندوں کو اتنا مقام کیسے دے سکتا ہوں کہ میرے شریک بن جائے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جان سے جوڑا پیدا کیا. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق عطا کیا. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون, کیا وہ باطل پر ایمان لائیں گے اور اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کریں گے. ویعبدون من دون اللہ, اور اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں ما لا یملک لهم
रिज़्क़ मिनस समावाति वल अर्दि शैयन, उन लोगों को पुकारते हैं जो ने आसमान और जमीन से कोई रिस्क नहीं देते जरा बराबर भी, वला यस्ततीऊन, ना वो इसके लायक हैं। फला तदरिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसाल बयान करो। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। दरबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकन, बयान की मिसाल अल्लाह ने एक गुलाम की जो ममलूक है, ला यक़दिरु अला शैइन, किसी चीज पर उसका अख्तियार नहीं है। वमन रज़क़नाहु, और उसको जो रिस्क हमने दिया, मिन्ना रिज़्क़न हसनन, अपनी तरफ से उम्दा दिया, फहुवा युनफिकु, और वो खर्च करता है, मिनहु, उससे सिर्फ मजहरन, दिन रात। हल यस्तवून, क्या बराबर हो सकते हैं? अल्लाह कहते हैं एक मिसाल सुनो, एक बंदा किसी का गुलाम है, उसे कोई अख्तियार नहीं, अपने माल पर भी अख्तियार नहीं है, वो कुछ एक पैनी खर्च नहीं कर सकता। दूसरा बंदा माल वाला है और दिन रात खर्च कर रहा है, दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अल्लाह और अल्लाह की मखलूक बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, अक्सरियत उनकी जानती नहीं है। वदरबल्लाहु मसलन रजुलैनि, अल्लाह दो लोगों की मिसाल बयान करता है। अहदुहुमा अबकमु, एक उनमें से गूंगा है, ला यक़दिरु अला शैइन, किसी चीज पर उसका अख्तियार नहीं। वह हुवा कल्लुन अला मौलाहु, अपने मालिक पर बोझ है। ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, जिधर जाए अपने मालिक के लिए बुरी खबर लेकर आता है। हल यस्तवी हुआ, क्या वो बराबर हो सकता है उस शख्स के, वमन यअमुरु बिल अदली, जो हुक्म देता है अदल का, वह हुवा अला सिरात मुस्तकीम, और वो सीधे रास्ते पर है। अब फिर अल्लाह मिसाल दे रहे हैं, एक बंदा गुलाम है, गूंगा है, बद अकल है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, गलतियों पर गलतियां करता है, और एक है जो साहिब अख्तियार है, अदल करता है और सिरात मुस्तकीम पर है। तो दोनों बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह कहते हैं मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, और बंदे इंसान महदूद है, गुलाम है, और दिमाग काम नहीं करते, गलती पर गलतियां करते हैं, उन्हें खुदा बनाकर बैठे हो, मैं और वो बराबर हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के राज अल्लाह की मलकियत है। वमा अम्रु साअति इल्ला कलमहिल बसर, कयामत क्या है पलक झपकने का वक्फा। और हुआ अक़रब, बल्कि उससे भी करीब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुदूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैयन, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट से निकाला जब तुम कुछ नहीं थे। वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफीदा, और बनाए तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। आजकल तो बच्चे समझते हैं कि वो पैदा ही डॉक्टर इंजीनियर हुए थे। असल में हमने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की, अल्लाह ने हमारी औलादों को हमारा नाफरमान कर दिया। अलम मुसख्खरातिन फी जव्विस समा, क्या उन्होंने देखा नहीं परिंदों की तरफ जो आसमान की फिजाओं में मुसख्खर किए गए हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह, कौन रोकता है उन्हें अल्लाह के सिवा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए घर बनाए, ठहरने की जगह। वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बयूतन, और तुम्हारे लिए बनाए मवेशियों की खालों से घर जो हल्के फुल्के हैं। यौमा ज़ानिकुम, तुम्हारे सफर के दिन, यौमा इकामतिकुम, ठहरने के दिन। वमिन अस्वाफिहा, उनकी ऊन, व औबारिहा, उनकी पश्म, व अशआरिहा, उनके बाल, असासन सामान है, व मताअन, फायदा है इसमें, इलाहीन, मुकर्ररा जमाने तक के लिए। वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन, वही रब है जिसने तुम्हारे लिए बनाए साए। वजअल लकुम मिनल जिबाली अकनाना, और पहाड़ों में तुम्हारे छुपने की जगह बनाई। वजअल लकुम सराबीला तकीकुम, और तुम्हारे लिए बनाया जंग का लिबास जो तुम्हें बचाता है, अलहर्रा, गर्मी से, वसलाबीला तकीकुम वासाकुम, और वो लिबास बनाए जो तुम्हें जंग से बचाते हैं। गर्मी से बचने के लिबास बनाए, और सर्दी से बचने के भी, ऑब्वियसली मौसम से बचने के, और जंग से बचने के। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून, अल्लाह तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर रहा है ताकि तुम फरमाबरदार बन जाओ। फ़इन तवल्लौ, फिर अगर मुंह फेर लो, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, हमारा जिम्मा सिर्फ पैगाम देना है। यारिफूना निअमतल्लाहि, वो पहचानते हैं अल्लाह की नेमत को। सुम्मा युनकिरूनहा, फिर उसका इनकार करते हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, उनकी अक्सरियत काफिरों की है। व यौमा नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन, कयामत के दिन हम खड़ा करेंगे हर उम्मत में एक गवाह। सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफ़रू, फिर इजाजत ना मिलेगी काफिरों को। वला हुम युस्तअतबून, ना उनका उज़र कबूल होगा। व इज़ा रअल लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जब देखेंगे जालिम अज़ाब को, फला युख़फ़फ़ु अन्हुम, उनसे हल्का ना होगा। वला हुम युनज़रून, ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। व इज़ा रअल लज़ीना अशरकू, और जब देखेंगे वो जो मुशरिक हैं, शुरकाअहुम, अपने शरीकों को, कालू कहेंगे रब्बुना, रब बनाए हमारे रब, हाउलाई शुरकाअना, यही है जिन्हें हमने शरीक बनाया। अल्लज़ीना कुन्ना नदअू मिन दूनिका, हम इन्हें आपको छोड़कर पुकारते रहे। फ़अल्क़ू अलैहिमुल क़ौला इन्नकुम लकाज़िबून, जवाब में कहेंगे वो लोग इन्हें ये शरीक मानते थे कि ये झूठे हैं। वअल्क़ू, और वो डालेंगे अल्लाह यौमइज़िन निस्सलामा, उस दिन ये अल्लाह में हथियार डाल देंगे। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, इनके सारे झूठे बनाए हुए खुदा हो जाएंगे। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़सिदून, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रोका अल्लाह के रास्ते से, हम ज्यादा देंगे उन्हें अजाब के ऊपर अजाब,
اور اس لیے کہ وہ فسادی تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, جس دن ہم ہر امت پر گواہ اٹھائیں گے, علیہم من انفسہم, جو انہی میں سے ہوگا, وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور ان سب پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ لائے جائیں گے. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا, ہم نے یہ کتاب اتاری پورا وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے, کل شیء, ہر چیز کو, وہدن, ہدایت ہے, ورحمۃ, رحمت ہے, وبشری للمسلمین, اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, وایتاء ذی القربی, مال دو اپنے رشتہ داروں کو, وینہی عن الفحشاء والمنکر, اور روکتا ہے تمہیں بے حیائی سے اور برائی سے, والبغی, زیادتی سے, یعظکم لعلکم تذکرون, اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, نصیحت قبول کرو. واوفوا بعہد اللہ اذا عہدتم, اور عہد پورا کرو جب بھی اللہ سے عہد کرو. ولا تنقصوا الایمان, نہ تم توڑو اپنی قسمیں, بعد توکیدہا, اسے مضبوط باندھنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا, حالانکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے. ان اللہ یعلم ما تفعلون, بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعدها, اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت توڑ ڈالا اس کے بعد, قوتن, کہ وہ مضبوط تھا, انکاسن, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک عورت نے سارا دن سوت بنایا اور پھر آخر میں کاٹ دیا, بے وقوف ہے نا, تو ساری زندگی کام کرو اور شرک کی وجہ سے ختم کر دو. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم, تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ. ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ, تاکہ ایک جماعت کو دوسری سے زیادہ نفع مل سکے. انما یبلوکم اللہ بہ, اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے. ولیبینن لکم یوم القیامۃ, واضح کرے گا تمہاری غلطیاں قیامت کے دن. ما کنتم فیہ تختلفون, جن میں تم نے بحث مچا رکھی تھی, اختلاف کر رکھا تھا. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ, اللہ چاہتا تھا انسانوں کو ایک گروہ بناتا. ولکن یضل من یشاء, مگر اس نے اختیار دے دیا, اب وہ جسے چاہے گمراہ کرے, ویہدی من یشاء, جسے چاہے ہدایت دے. ولا تسألن عما کنتم تعملون, اور ضرور تم سے سوال ہوگا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخل اندازی کا ذریعہ آپس میں. فتزل قدم بعد ثبوتها, اور نہ پھسل جائے گا تمہارا قدم اس کے جم جانے کے بعد. فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ, اور تم برائی کا مزہ چکھو گے اس کی وجہ سے کہ روکا تم نے اللہ کے رستے سے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, تمہارے لیے عذاب عظیم ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ کے عہد کو دنیا کی خاطر مت بیچو. إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ, اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے اچھا ہے. لَكُمْ, تمہارے لیے, إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تم جان لو. مَا عِندَكُمْ, جو تمہارے پاس ہے, يَنْفَدُ, ختم ہو جائے گا. وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ, اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا, بدلا دیں گے ہم صبر کرنے والوں کو, أَجْرَهُمْ, ان کے اجر کا بھی, أَحْسَنَ, بہترین, مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کام انہوں نے کیے ان کے لیے. من عمل صالحا, جس نے اچھا کام کیا, من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورت, وہ مؤمن, البتہ مومن ہو, فلنحيينه حیاۃ طیبۃ, ہم اسے گزروائیں گے ایک پاکیزہ زندگی. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور ہم ضرور بدلا دیں گے ان کے اجر کا بہترین شکل میں ان کے اعمال کی وجہ سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن مجید پڑھو تو وسوسوں سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ لیا کرو شیطان مردود سے. انہ لیس لہ سلطان, اسے میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہے, علی الذین آمنوا, ایمان والوں پر, وعلی ربہم یتوکلون, اور نہ ہی اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر. انما سلطانہ, اسے اختیار حاصل ہو جاتا ہے, علی الذین یتولونہ, ان لوگوں پر جو اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں. والذین هم به مشرکون, اور ان لوگوں پر جو شرک کرتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ, اور ہم بدلتے ہیں جب ایک آیت کو دوسری آیت سے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, تو اللہ کو اس کا پورا حق ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ کیا اتارے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مفتر, کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کرتے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون, ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس, کہیے اتارا قرآن مجید کو جبرائیل امین نے, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, بالحق, کی سچ کے ساتھ, لیثبت الذین آمنوا, تاکہ قائم ہو جائیں ایمان والے, وہدن, اور ہدایت, والبشرا, اور خوشخبری ہو, للمسلمین, مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر, اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک بندہ سکھا کے چلا جاتا ہے. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس بندے کا یہ اشارہ کرتے ہیں وہ تو غیر عرب ہے, عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور اس کا لب و لہجہ عربی مبین ہے. یہ کہتے تھے جی کوئی یہودی سکھاتا ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ یہودی سکھاتا ہے تو عربی کیسے آتی ہے اسے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, لا یہدیہم اللہ, نہیں ہدایت دے گا اللہ ان کو, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. واولئک هم الکاذبون, اور یہ ہے ہی جھوٹے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ, جو کفر کرے اللہ
کے ساتھ ایمان لانے کے بعد الا من اکرہ، مگر یہ کہ وہ مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر، جس کا دل کفر کے لیے کھل جائے، صدرا سینہ، فعلیہ غضب من اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ اگر کوئی مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دے جان بچانے کے لیے تو گناہ نہیں ہے، لیکن کوئی دل سے پھر جائے گا تو وہ مرتد ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، چن لیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ سَمْعِهِمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہرے لگا دی۔ وہ اولئک هم الغافلون، یہ مسلسل غافل رہیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک کوئی شبہ نہیں آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھائیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اور پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گئے۔ ثم جاہدوا صبروا، جہاد کیا اور صبر سے کام لیا۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، ان آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہ، اور جس دن آئیں گے سب افراد، کوئی شخص کسی کے لیے جھگڑا نہیں کرے گا، صرف اپنے لیے بات کرے گا، اور تو وفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ما عملت، ہر جان اپنے عمل کا بدلہ، وہم لا یظلمون، ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور ان کی مثال اللہ نے بیان کی ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ وہ ایک بستی تھی آباد خوشحال، یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے ان کا رزق آتا تھا۔ فکفرت انعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو اللہ نے انہیں مزہ چکھایا بھوک کا، والخوف، اور خوف کا، بما كانوا يصنعون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ بہت ساری خوشحال بستیاں تھیں مگر نافرمانی کی تو برباد ہو گئی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، آئے ان کے پاس، رسول منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا کھاؤ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو جس کے حلال اللہ نے تمہیں دیا ہے اور پاکیزہ چیزیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک حرام کیا گیا ہے تم پر خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ کھانا جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا جائے، اور مردار۔ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو نہ سرکش ہو نہ حد سے بڑھنے والا، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ اسے بخش دے گا، مہربان ہے۔ یہ پہلے بھی آپ پڑھا ہے، بقرہ میں بھی، مائدہ میں بھی، کہ اگر کوئی مجبور ہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، حرام بھی۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور یوں نہ کہا کرو تم اپنی زبانیں ہلا کر بس کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الكذب، تم اللہ پر جھوٹ گڑو گے۔ ان الذين يفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون، اللہ پر جھوٹ گڑنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا عرصے کا سامان ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ علی الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی بنے، حرمنا، حرام کر دیا ہم نے ان پر، ما قصصنا علیک من قبل، جو آپ پر پہلے بیان ہو چکا ہے، وہی ناخنوں والے جو جانور وغیرہ ہیں، اور وہ بکری کی چربی اور گائے کی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین عملوا السوء بجہالۃ، انہوں نے اگر نادانی کے ساتھ کوئی برا کام کیا، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اپنے آپ کو درست کر لیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم تو گویا خود ایک پوری جماعت تھا، فرما بردار تھا اللہ کا اور یکسو تھا، ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، ہماری دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار تھا، اجتباہ، چن لیا اس نے اسے، وہداہ، ہدایت دی اللہ نے اسے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ، اور دی ہم نے دنیا میں اچھائی انہیں، وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور پھر ہم نے وحی کی آپ پر، ان اتبعوا، کہ پیروی کیجیے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف کے دین کی، وما كان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک جن لوگوں پر سب کا قانون لاگو ہوا انہوں نے اس میں اختلاف رائے کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما كانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف رائے کرتے ہیں۔ ادعوا الی سبیل ربک، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، بحث کیجیے افراد کے ساتھ، باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقے سے ہو۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے
बिमन दुल्लान सबीलिही, जो उसके रास्ते से भटका है उसे भी, वहुव आलम बिल मुहतदीन, और वो जानता है हिदायत याफ्तागान को। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, और अगर तुम बदला लो तो बदला लो उसी तरह जिस तरह जितना तुमसे पाए गए हो। वलइन सबरतुम, अगर सब्र कर लो, लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, तो ये सब्र करने वालों के हक में अच्छा है। बस फिर और सब्र कीजिए, वमा सब्र का, आप सब्र भी नहीं कर पाएंगे, इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की मदद के बगैर। वला तहज़न अलैहिम, ना दुखी हो इन लोगों पर, वला तकुन फी दैकिम मिम्मा यमकुरून, और ना आपको दिल में तंगी महसूस हो उनकी चालों से। इन्नल्लाह मअल लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह मुत्तकीन के साथ है, वल लज़ीना हुम मुहसिनून, और अल्लाह साथ है उन लोगों के जो नेकोकार हैं। आज यही खत्म करते हैं, कल इंशाअल्लाह 15वां पारा शुरू होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।